Assalamualaikum warahmatullahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد قرآن সবাই أعوذ بالله من الشيطان الرجيم জুড়ে পড়েন বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম ওয়াত-তিনি ওয়াজ-যাইতুনি ওয়া তুরি সিনিন ওয়া হাযাল বালাদিল আমিন لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين وقال تعالى في آية أخرى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد ولا الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وقال شاعر العلام जहाँ तक है रुबूबियत खुदा का, जहाँ तक है रुबूबियत खुदा का, वहाँ तक है नबूवत मुस्तफा का। शरीयत हो तरीकत हो तमामी,
शरीयत हो तरीक़त हो तमामी, हकीकत में मोहम्मद का गुलामी, हकीकत में मोहम्मद का गुलामी। अला या साकिनल कसरिल मुअल्ला सदद फनवन करीबिन फित्तुराबी, लहू मलकु युनादी कुल्ल यौमिन लिदूलिल मौति यबनऊ लिल खराबी। कलील उमरिना फी दारि दुनिया व मरजिना इला बैतित तुराबी। कौनैन मुख्तार खुदा तुमको बनाया, कौनैन मुख्तार खुदा तुमको बनाया, उम्मत की निगहबान खुदा तुमको बनाया, उम्मत की निगहबान खुदा तुमको बनाया। वो फख्र जहां फख्र जमा फख्र उमंबोद वहद बे मीम शहे लोह कलम है, वहद बे मीम शहे लोह कलम है। आज खुश करल मुशक्कत, आज खुश करल मुशक्कत अमल की मैदान में, वरना शर्मिंदा रहोगी रोज इम्तिहान में, वरना शर्मिंदा रहोगी रोज इम्तिहान में। माल दौलत हुनर हिकमत कुछ नहीं कमाएगा, माल दौलत हुनर हिकमत कुछ नहीं कमाएगा, जब मलाकुल मौत आएगा गर्दन पकड़ ले जाएगा। मौत को तुम दूर न समझो, मौत है हर दम करीब, तुमको मोहलत ना दी जाए लुभाने के लिए। मौत जिस दिन आ गई मुर्दा की हालत क्या हुई, रूह दम से उड़ गई मुर्दा की हालत क्या हुई। कैसी कैसी खूबसूरत रानिया शाहजादिया, दम सब गल गया है शक्ल सूरत क्या हुई। कैसी कैसी ताजदारों बादशाह सुल्ब से वो खजीना बाला खाना शानो शौकत क्या हुई, वो खजीना बाला खाना शानो शौकत क्या हुई। जगह जी लगाने के लिए ये दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने के लिए ये दुनिया नहीं है, ये गौरव की जा है तमाशा नहीं है, ये गौरव की जा है तमाशा नहीं है। दुरूद इब्राहिम पढ़ব সকলে। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جرب اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. একটু জোরে জিকির করেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। ইউনুস নবী জিকির করে মাছের পেটে বসিয়া, ইব্রাহিম খলিল জিকির করে নমরুদের আগুনে বসিয়া, আমরা সবাই জিকির করি ওয়াজ মাহফিলে বসিয়া। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জিকির
করো মুমিনগণ, জিকির করো মুমিনগণ, জিকিরেতে দিল রওশন, কলেমার সাথে মৃত্যু হবে জিকিরকারী যতজন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। জোরে বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহ, শিবারহাট মাদ্রাসা ও যুব তাফসীর কমিটির উদ্যোগে 2 রাত ব্যাপী তাফসীরুল কোরআন মাহফিলের আজকে আখিরি মুনাজাতের সম্মানিত সদরে মুহতারাম সভাপতি, দিগার সম্মানিত স্টেজ এবং ময়দানে হযরত উলামা ইকরাম, স্টেজে ময়দানে সম্মানিত দিনদার ইমানদার মুসলমান ভাইরা, পর্দার আড়ালে সম্মানিতা আবেদা জাহেদা জাকেরা আলেমা হাফেজা তহেরা শাকেরা সলেহা মা ও বোনেরা, হিন্দু দাদু ভাই, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লাখ কোটি সুজুদ, লাখ কোটি শুকরিয়া। আমি আপনাদের সামনে ছোট্ট একটি সূরা 30তম পারা আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি। এই সূরাটির নাম হলো সূরাতুত তিন মাকিয়া। এই সূরাটির মধ্যে 8খানা আয়াত এবং 1খানা রুকু। এই একটি ছোট্ট সূরা আপনাদের সামনে মোটামুটি তর্জমা করে হলেও শেষ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। এই আয়াত, এই তেলাওয়াত দুনিয়ার কোন কবির কবিতা নয়, কোন লেখকের উপন্যাস নয়, কোন পাগলের প্রলাপ নয়, বৈজ্ঞানিকের থিওরি নয়, মহাপুরুষের মন গড়া কথা নয়। ইহা হলো সেই মহামহিমান্বিত মহাজ্ঞানের মহাবাণী, যাহা ছন্দে ও রূপে, আদেশে উপদেশে, বিজ্ঞানী ও দর্শনে সমগ্র জিন ইনসানের আলোক উচ্চতা পবিত্র কোরআনের পাঠ থেকে তেলাওয়াত করে সঙ্গে সঙ্গে সরকার দো আলম নূরে মুজাসসাম, দয়ার সাগর, করুণার প্রতিচ্ছবি, পয়গাম্বর কুল শিরোমণি, মানবতারী অলঙ্কার, জগৎ বরেণ্য মহামানব, নিখিল বিশ্বের মহামুক্তিদূত, সমগ্র বিশ্বের ভীত বঞ্চিত লাঞ্ছিত নির্যাতিত মানুষের পরম বন্ধু, অন্তরঙ্গ শরীফ, আকায়ে নামদার তাজদারে মদিনা, আশরাফুল আম্বিয়া, ইমামুল মুরসালিন, সাইয়্যিদুল কাওনাইন, খাতামুন নবীন, জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, জুড়ে বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য অগণিত হাদিস হতে কয়েকখানা হাদিস তেলাওয়াত করি। আল্লাহ পাকের অসীম অনাদি অনন্ত অপুরন্ত মেহেরবানি, যে আল্লাহ পাক ইসলামের হেন দুর্দিনে, মুসলমানদের হেন সংকটময় অবস্থায় সারা বিশ্বের মধ্যে যে বিষাক্ত হাওয়া প্রবাহমান, সে আল্লাহ পাক আমাদেরকে মাসুনি করে করে, আপনজন মনে করে, নিজের মানুষ মনে করে তার ঘরের মাহফিলে মেহমান বানালেন। সেই মাবুদ মেহেরবান আল্লাহর দরবারে আমরা শুকরিয়া গান সকলে জোরে সোরে শুকরগুজার হচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। এই আওয়াজ হবে না। যুবক ভাইয়েরা, বলিষ্ঠ কণ্ঠে ইলেকশনের মতো আমরা আকাশ বাতাস মুখরিত করে আমরা আরেকটা বার শুকরিয়া জানাবো আলহামদুলিল্লাহ। ইমানের ব্যাটারি পিউস অল আর পিউস। আজকে ব্যাটারি চার্জ দিব। মুসলমানদের আওয়াজ তো এমন ছিল না। হযরতে আলী আওয়াজ দিয়েছে সামনে 6 মাইল, পিছনে 6 মাইল, ডাইনে 6 মাইল, বামে 6 মাইল চলে গেছে। মুসলমানদের আওয়াজ এখান থেকে উঠে ওই দিল্লির উপর দিয়া গিয়া মদিনা মুনাওয়ারা হয়ে আরশ আজিমে চলে গেছে।
বলেন আলহামদুলিল্লাহ। সকল ভাইদের খেদমতে রাস্তাঘাট দোকানপাট বাসাবাড়ি আমি নতুন আজকে ওয়াজ করবো, নতুন ইনশাআল্লাহ। আপনারা দিবেন আওয়াজ, আমি করবো ওয়াজ। আওয়াজ ভালো হবে, ওয়াজও ভালো হবে। একটা লোক বাজারে থাকবেন না, বাড়ি ঘরে থাকবেন না। জীবনের শেষ মোনাজাত কালকে মাহফিল করে গেল, জীবনের শেষ মোনাজাত কালকে হয়ে গেছে, আজকে কবরবাসী হয়ে গেছে, কবরবাসী হয়ে গেছে। চুল পাকিল দাঁত পাকিল মরণ আসে বাকি, চুল পাকিল দাঁত পাকিল মরণ আসে বাকি, পরকালের প্রস্তুতিতে আর দিও না ফাঁকি, পরকালের প্রস্তুতিতে আর দিও না ফাঁকি। কাঁচা বাঁশের খাট পালঙ্গ শুকনো বাঁশের দড়ি, আত্মীয় স্বজন মিলে রেখে আসবে আপন বাড়ি। কোটি টাকার মালিক দেখো অভাব হয় না দূর, কোটি টাকার মালিক দেখো অভাব হয় না দূর, গরিবে ঘুমায় আরাম করে মনটা বাহাদুর, গরিবে ঘুমায় আরাম করে মনটা বাহাদুর। ভোগ বিলাসের বাড়ি গাড়ি থাকবে পরে সব, ভোগ বিলাসের বাড়ি গাড়ি থাকবে পরে সব, সময় থাকতে করো আমল আল্লাহ আমার রব। ফেরাউনের লাশটা দেখো মিশর জাদুঘরে, ফেরাউনের লাশটা দেখো মিশর জাদুঘরে, আয়না মাসি পোকা মাকড় সবাই ঘৃণা করে, আয়না মাসি পোকা মাকড় সবাই ঘৃণা করে। জীবন হলো মেড ইন চায়না, জীবন হলো মেড ইন চায়না, ওয়ারেন্টি নাই গ্যারান্টি, জীবন হলো মেড ইন চায়না, ওয়ারেন্টি নাই গ্যারান্টি। কাল যে তুমি পয়সা থাকবা কে দিয়েছে গ্যারান্টি, কাল যে তুমি পয়সা থাকবা কে দিয়েছে গ্যারান্টি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি প্রেম ভালোবাসা মহব্বত করব আমরা আল্লাহ এবং তার রাসূল। তার কারণ দুনিয়া কবর হাসর মিজান জান্নাত পর্যন্ত আপন হইয়া থাকবে আল্লাহ এবং তার রাসূল। এই জন্য সবচেয়ে প্রেম ভালোবাসা মহব্বত হবে আল্লাহ এবং তার রাসূল। আল্লাহ এবং রাসূলের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মহব্বত একটা যুক্তি নেন। হাদিস শরীফের মধ্যে আছে কাতাদা ইবনে নওমান একজন সাহাবী। এই কাতাদা ইবনে নওমান শিবার হাট, দুলামিয়ার হাট না দুলার হাট, ও এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। সাহাবী হলো কাতাদা ইবনে নওমান। রাস্তার মোড়ে শুনতেছি এক কর্নারে কাফেররা কয়েকজন কনফিডেন্সিয়াল মিটিং, তারা আলাপ আলোচনা করে উনি টুকু করে দাঁড়াইলেন। সাহাবী দেখুন তো কি বলছে কাফের। ওনারা বলা বলি করতেছে যে আগামী দিন যুদ্ধ, ওই যুদ্ধের ময়দানে রসুল আসবে, আমরা কাফেররা রসুলের চোখ বরাবর তীর মারব, তীর মেরে চোখটা খুলে ফেলতে পারি, কলেমার দাওয়াত হয়ে যাবে। মিটিং করছে, আলাপ আলোচনা করছে। কাতাদা ইবনে নওমান সঙ্গে সঙ্গে কান্না আরম্ভ করে দিলেন, রব্বুল আলামিন তোমার হাবিব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
চোখ বরাবর তীর মারবে, চক্ষু খুলে ফেলবে। আল্লাহ গো, আমি সাহাবী তোমার দরবারে দরখাস্ত দিলাম, আগামী দিন যুদ্ধের ময়দানে আমি সাহাবী রাসূলের সামনে দাঁড়াবো, ওই তীরটা যখন মারবে ওই তীরটা আমার চোখে লাগাইয়া দিও, রাসূলের চোখে লাগাইও না। কান্না আরম্ভ করে দিলেন, কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে গেলেন। বাড়িতে গিয়া উজু করে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে এমন কান্না দিল, আল্লাহ গো, আমার মতো হাজার হাজার সাহাবী চক্ষু খুলে ফেললে কোনো ক্ষতি হবে না, আপনার রাসূলের চোখে ইবাদত আল্লাহ আপনি করে। বলেন সুবহানাল্লাহ। নবী কি হবে সে হবে খোদা হায়, কুলিন কুনতুম তুহিব্বুনা গওয়াহায়। নবী কি হবে সে হবে खुदा है, खुदा से कब रसूलुल्लाह जुदा है, खुदा से कब रसूलुल्लाह जुदा है। जहाँ तक है रबूबियत खुदा का, वहाँ तक है नबूवत मुस्तफा का। शरीयत हो तरीकत हो तमामी, हकीकत में मोहम्मद का गुलामी, हकीकत में मोहम्मद का गुलामी। शतहाजारा शिबलियो सदहा जुनाइद, शतहाजारा शिबलियो सदहा जुनाइद। खाके पाए बोहरायरा कैरसद, खाके पाए बोहरायरा कैरसद। তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে মুনাজাত দিলেন, আয় খোদাই বান্দারা রসোয়া মুকুন, গর্বদম মান সাথে মান ফয়দা মুকুন গর্বরাই। এফলে কাইসো শাপলাবান তানাগরিয়াদ আবরু কায়খান্দা জুমান। গর্বরাই মেরে সত্তার লোয়ো, মেরে মাওলা মেরে গাফফার জুলো। এমন কান্না দিলেন, আল্লাহ আগামী দিন ওই যুদ্ধের ময়দানে কাফের তীর মারবে, ওই তীরটা আমার চোখে লাগাইয়া দিও, তোমার হাবিবের চোখে লাগাইও না। আর কান্নায় আল্লাহর দরবারে দরখাস্ত মঞ্জুর হয়ে গেছে, বলে বলেন সুবহানাল্লাহ। আগামী দিন যুদ্ধ শুরু হলো। আল্লাহর নবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনিও যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত। আর ওই সাহাবী কাতাদা ইবনে নুমান তিনি সামনে দাঁড়াইয়া গেলেন। আর ওই কাফের তীর মারলো, আল্লাহ তো দরখাস্ত কবুল করেছেন। তীরটা আইসা সাহাবীর চোখের মধ্যে পড়া, চক্ষুটা খুলে গেল। চক্ষুটা খুলে গেল, সাহাবী হাত দিয়া ধরলেন, ধরে রাসূলের সামনে চলে গিয়ে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, গত রাতে তারা মিটিং করেছিল আপনার চোখ বরাবর তীর মারবে। আমি আল্লাহর দরবারে কান্না দিলাম সারা রাত্র, আল্লাহর দরবারে মঞ্জুর হয়ে গেছে, দরখাস্ত কবুল হয়ে গেছে, আল্লাহ পাক মুনাজাত কবুল করে নিয়েছেন। আল্লাহ হুজুর, আপনি এই যে তীর মারলো, তীরটা আমার চোখের মধ্যে লেগে চক্ষুটা খুলে গেল, আমি চোখটা চাপা দিয়া ধরে আপনার দরবারে এলাম। আল্লাহ নবী কাছে, আবিরে তোমার কলিজার মধ্যে ছেলের মায়া হয় নাই, মেয়ের মায়া হয় নাই, জায়গা জমির মায়া হয় নাই, ধন সম্পদের মায়া হয় নাই, দুনিয়ার স্ত্রীর মহব্বত হয় নাই, যতটা মায়া আল্লাহ এবং তার রাসূলকে করেছো। আসো এবার বলো, আমি জিজ্ঞাসা করিস, কাতাদা ইবনে নুমান, তুমি কি জান্নাত চাও না চক্ষু চাও? সুবহানাল্লাহ বলেন। তুমি জান্নাত চাও না চক্ষু চাও? কাতাদা ইবনে নুমান বলেন, হুজুর আমি চক্ষুও চাই, জান্নাতও চাই। রাসূল বলেন, হে সাহাবী, একটা চাইবা জান্নাত চাও, না হয় চক্ষু চাও, একটা না চাইবা দুইটা চাও কেন? বলে, হুজুর চক্ষুও চাই, জান্নাতও চাই। কেন চক্ষু চাও? জবাব দিলেন, আমি চক্ষু চাই জন্য, আল্লাহ নবী যদি দুনিয়ায় বেঁচে না থাকতো, আল্লাহ নবী যদি দুনিয়ায় বেঁচে না থাকতো, আমার চোখের কোনো প্রয়োজন হতো না। আল্লাহ নবী দুনিয়ায় বেঁচে থাকবে, আর আমার চক্ষু হয়ে গেলে আমার জীবনটা, সারাটা জীবন আমি রাসূলের চেহারা মোবারক দেখতে থাকবো। আল্লাহ নবী বলেন, চক্ষুটা আমার রাসূলের হাতের মধ্যে দাও। দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসূল গর্তের মধ্যে বসাইয়া দিলেন, আঙ্গুল দিয়া মুখের লালা, মেডিসিন মলম লালা বের করে চোখের চতুর্দিকে ঘুরালেন। ঘুরায় গেল, সাহাবী রে দেখো তো চোখে দেখতে পাও কিনা, যন্ত্রণা আছে কিনা? কাতাদা ইবনে নুমান বলেন, হুজুর আমি আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখলাম, আগের চাইতে অনেক বেশি দেখি, আগের চাইতে অনেক বেশি দেখি, এবং আমার যত যন্ত্রণা সব দূর হয়ে গেছে, মনে হয় আগের চাইতে চক্ষু অনেক ভালো। ধরে বল সুবহানাল্লাহ।
আল্লাহর নবী বলেন, সাহাবীরে, তোমার এই মহব্বত কলিজার মধ্যে দুনিয়ার সব চাইতে বেশি। নিজের চোখের মধ্যে তীর গ্রহণ করে দোয়া করে কবুল করে নিয়েছো, রাসূলকে মহব্বত করেছো। এই জন্য ভাইরা আমার আপনাদেরকে বলবো, আল্লাহ নবীর মহব্বত কলিজার ভিতরে ছেলের চাইতে, মেয়ের চাইতে, বিবির চাইতে, মা বাবার চাইতে সব চাইতে বেশি মহব্বত আল্লাহ এবং তার রাসূলকে করতে হবে। তার কারণ তোমার আমার কে আপন, একটু ভাবো না। তোমার আমার কে আপন, একটু ভাবো না। যিনি আপন তিনি কাঁদেন সোনার মদিনা, সেই নবীজির দিদার পেতে চলো মদিনা। কবর মাঝে মা বাবাকে, কবর মাঝে মা বাবাকে দেখা যাবে না। দেখবো যাকে তিনি হলেন শাহে মদিনা, দেখবো যাকে তিনি হলেন শাহে মদিনা। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক মানুষ সৃষ্টি করেছেন কিভাবে, সেটা আজকে সূরায় বলছে। এই জন্য আমি কোরআন দিয়ে শুরু করবো ইনশাআল্লাহ। আমার সাথে মাদ্রাসার তালিবুল ইলমদের মতো একটু উচ্চ কণ্ঠে পড়েন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। জোরে পড়েন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين। একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই সূরাটির নাম সূরা তিন। তিন মানে ডুমুর ভোর। মাক্কিয়াত সূরাটি নাযিল হয়েছে মক্কা নগরীতে। এই সূরাটির মধ্যে আল্লাহ পাক চারটা কসম দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন, চারটা কসম। চারটা কসম খাইয়া আল্লাহ আপনাকে আমাকে একটা কথা শোনাবে। একটা কথা বলতে আল্লাহ পাক চারটা কসম দিয়েছেন। এখন বলবেন যে হুজুর আমরা কসম খাই আল্লাহর উপরে, আল্লাহ কসম খাইবেন কার উপরে? তার জবাব হলো, আল্লাহ পাকের কথাগুলি গুরুত্ব বোঝাবার জন্য আল্লাহর মাখলুকাতের মধ্যে দামি দামি যে জিনিসগুলি শ্রেষ্ঠ, ওই জিনিসের কসম আল্লাহ পাক খাইয়া বান্দাকে একটা কথা বলছেন। সেই কথাটা হলো চারটা কসমের উপর। বলেন সুবহানাল্লাহ। এক নম্বরে আমার তিন। তিন মানে ডুমুর ফল। এটা আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। এটা আরব জাহান, মক্কা মদিনা, ওই আরব জাহান ডুমুর ফল পাওয়া যায়। দুই নম্বর হলো জাইতুন। এই জাইতুন একটা ফলের নাম। এই জাইতুন তেলের নাম। ওই ফল থেকে তেল বের করে আল্লাহ নবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জাইতুন তেল দিয়া রুটি, এই তেল দিয়া খাইতেন। ধরে বলেন সুবহানাল্লাহ। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা জামানায় হযরত আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন ওমর গোটা পৃথিবীর, প্রত্যেকটা পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট ছিলেন হযরত ওমর ফারুক। ধরে বলেন সুবহানাল্লাহ। প্রত্যেকটা পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট ছিলেন ওমর। নাহি কমরা ভোগে বিলাসে, শাহাদাত ছিল কাব্যমদের। ভিখারির বেশে খলিফা তাদের শাসন করিলেন আধা জাহান। ঘুমায় কাজা করিলাম ফজর, যখনই জাগিনি তখনই জোহর। খেলায় খেলায় কাটিলাম আসর, মাগরিবে শুনি আযান। এসাতে শামিল হও জামাতে, এখনো জামাতে আছে রে স্থান। বাজরে দামামা বাজরে আমামা, শির করে মুসলমান। দাওয়াতে শেষে নয়া জামানার ভাঙ্গা কিল্লায় উড়ে নিশান। বলে সুবহানাল্লাহ। এক নম্বরে কসম খেলো তিন, ডুমুর ফল। দুই নম্বরে কসম খেলো জাইতুন, জাইতুন তেল। এই জাইতুন তেল দিয়া রাসূলুল্লাহ রুটি ভেজা বেশি,
ভিআইপি খানা না, এটা বড় সচ্ছলতার খানা না, এটা দরিদ্রতার খানা, সামান্য খানা, কোন রকম জীবন বাঁচানো, বেশি মজাদার খাবারও না। ফলে তোমার জীবনে কোনোদিন তিনি ভিআইপি খানা খান নাই, বড় পোলাও কর্মা খান নাই। তিনিও রুটি দিয়া যায়, কুইন্টাল দিয়া রুটি খাইতেন, তার কারণ রসুল খেয়েছেন। আমি রসুলের উপর দিয়ে আমি দুনিয়া দেখাবো না। 3 নম্বরে কসম কেন? তুর সিনিন। তুর মানে তুর পর্বত। গোপ্তে মূসা বা খোদা দর কোহে তোর, গোপ্তে মোহাম্মদ বা খোদা দর আরশে নূর। তুর পর্বত উত্তর ফিলিস্তিন, নীল নদীর কিনারা, সিনাই পর্বত তুর পর্বত। যেই তুর পর্বতের কিনারা দিয়া, নদীর কিনারা দিয়া পায় হাইটা খানায় কাবা যাইতে 2 মাসের সময়। এই তুর পর্বতটা 1.5 মাইল উঁচা। এই তুর পর্বতের উপরে মুসা কালিমুল্লাহ আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতেন। এই পাহাড়টার মধ্যে তিনি যে উঠতেন, এখানে সিঁড়ির সংখ্যা ছিল 3750টা সিঁড়ি ছিল। এটা অতিক্রম করে তুর পর্বতে উঠতেন। এই তুর পর্বতের মাথায় একটা খেজুর গাছ। এই খেজুর গাছটা 15 হাত উঁচা। এই খেজুর গাছটা 15 হাত উঁচা। খেজুর গাছের গোড়ায় মুসা আলাইহিস সালাম বসা থাকতেন। আল্লাহ পাকের যত কথাগুলি খেজুর গাছের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসত। এই খেজুর গাছটা আজও জিন্দা। একটা পাতা পড়ে না, একটা পাতা মরে না, একটা পাতা ঝরে না। এই মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে তুর পর্বতটায় পাহাড়ের উপরে খেজুর গাছটা তার সঙ্গে জান্নাতে চলে যাবে। পৃথিবীর মধ্যে 3টা খেজুর গাছ 3 জনের সঙ্গে জান্নাতে চলে যাবে। একটা হলো তুর পর্বত, বাকি 2টা পরে বলবো সময় পাইলে। একটা হলো মুসা আলাইহিস সালাম কথা বলতেন, খেজুর গাছের মধ্য থেকে আল্লাহ পাকের কথাগুলি বেরিয়ে আসতো। আল্লাহ পাকের মুসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করে, আল্লাহ আপনি যে আমার কাছে কথা বলেন ডাইরেক্ট কথা, সুবহানাল্লাহ, ডাইরেক্ট কথা, কোন জিবরাইল ভায়া মিডিয়া নেই। আপনি যে আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট কথা বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার কোন মানুষের সঙ্গে এইভাবে কথা বলবেন, আপনি কার সঙ্গে কথা বলবেন? আল্লাহ পাক বলেন, আমি যে তোমার সঙ্গে কথা বলি একটা টাইম দেওয়া আছে, দিন তারিখ নির্দিষ্ট আছে, তারপরে কোন দিন কথা বলবো এটা একটা সময়সীমা নির্ধারিত আছে। শোনো, আমার আখিরি জামানার উম্মতের সঙ্গে আমি দৈনন্দিন 5 বার কথা বলবো। গর্ষে সেজদা জমিনে পরশে খোদা, আসজুদার বেরতে আরশে খোদা, বজায়ের সারদা বড়ে জমিনাস্তে, বাবা পেনশন দাবর আরশে আজিমা। আমার বন্ধা যখন নামাজে দাঁড়াবে আর সেজদার মধ্যে যাবে, ও বান্দারে তুমি সেজদা যাও নাই, তোমার মধ্যে আমার মধ্যে আর কোনো পর্দা থাকে না। সেজদা বিষয় জমিনে, সেজদা চলে যাবে আরশে খোদা। গর্ষে সেজদা জমিনে পরশে খোদা, আসজুদার বেরতে আরশে খোদা, বসায়ের সারদা বড়ে জমিনাস্তে, বাবা পেনশন দাবর আরশে আজিমা। বান্দারে সেজদা তুমি জমিনে দাও নাই, সেজদাটা আমার আল্লাহ পাকের আরশে বলে পৌঁছে। আরেকটা জোরে গান সুবহানাল্লাহ। সেজদা সবচেয়ে বড় আল্লাহর কাছে পছন্দ, বান্দার সেজদা। নামাজ সবচেয়ে আল্লাহর কাছে প্রিয়। নামাজ আছে, ঈমান আছে, নামাজ নাই তার ঈমান কমপ্লিট। নামাজ আছে, ঈমান আছে, নামাজ নাই তার ঈমান নেই। আসসালাত ইমামুদ্দিন, মান আকামাহা ফাকাদ আকামাদ্দিন, ওয়া মান তারাকাহা ফাকাদ আদাদ্দিন। মুসা কালিমুল্লাহর সঙ্গে কথা বললেন তুর পর্বত। এই তুর পর্বতটার বড় দাম। আল্লাহ পাক 3 নম্বরে তুর পর্বতের কসম চাইলেন, ধরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এবার 4 নম্বর কসম, ওয়া হাযাল বালাদিল আমিন। বালাদিল আমিন মানে নিরাপদ শহর মক্কা নগরী। কাবারা হরদম তাজাল্লি বিফজদ, ইবয়ুজাদ ফয়জে ইব্রাহিমে বুদ, ইবয়ুজাদ ফয়জে ইব্রাহিমে বুদ। কাবা বুনিয়াদে খলিলে আজরাস, দিলগুজার গায়ে জলিলে আকবরাস। কাবা বুনিয়াদে খলিলে আজরাস, দিলগুজার গায়ে জলিলে আকবরাস।
এই খানায় কাবা নিরাপদ শহর। নিরাপদ শহর কেমনে হলো? ইসমাইল আলাইহিস সালামকে ইব্রাহিম খলিল হাজেরার কোলের মধ্যে দিয়া বলছে, হাজেরা তোমাকে বনবাস দিয়া গেলাম, তখন খানায় কাবা নাই, তখন মাত্র বিটি ফাউন্ডেশন, খানায় কাবার ফাউন্ডেশন বিটি, এই বিটির সঙ্গে ট্যাগ লাগাইয়া বসাইয়া আর ইসমাইল বাচ্চা তার কোলের মধ্যে দিয়া আমি গেলাম। হাজেরা কাপ চোখের পানি ছেড়ে দিয়া ইব্রাহিম খলিল কি অপরাধটা করলাম বনবাস দিয়া গেলেন, আজকে যদি অপরাধটা বলে যান তার মনকে বুঝাতে পারবো এই অপরাধের কারণে আমরা বনবাস হয়ে গেলাম। ইব্রাহিম খলিল বলেন, না অপরাধ করো নাই, আমি রেখেছি এখানে আল্লাহর হুকুমে। আপনি কি আমাদেরকে আর দেখতে আসবেন না? বাড়ি নাই, ঘর নাই, মানুষ নাই, বসতি নাই, কোরআন শরীফ বলছে। রব্বিনা তাযার আলাল আরদি মিনাল কাফিরিনা দাইয়ারা ইন্নাকা ইন তাযারহুম ইউদিল্লু ইবাদাকা ওয়া লা ইয়ালিদু ইল্লা ফাজরান কাফারা। ইব্রাহিম খলিল বলেন, আজকে আপনি আমাদেরকে দেখতে আসবেন না? ইব্রাহিম খলিল বলেন, ও হাজেরা, যদি আল্লাহ পারমিশন দেন তাহলে আসবো, আল্লাহ যদি পারমিশন না দেন তাহলে আসবো। এটা স্বাভাবিক কথা না ভাইরা? একটা মহিলা, একটা বাচ্চা, বিশাল চাপিয়াল ময়দান, বাড়ি নাই, ঘর নাই, মানুষ নাই, বসতি নাই, খাবার নাই, মাত্র মশকের মধ্যে সামান্য পানি আর কয়েক কেজি খেজুর দিয়া বলছে, যাও এখানে দিয়া রেখে গেলাম, আল্লাহ পারমিশন দিলে আসবে। বলে কোন সুবহানাল্লাহ। যখন ইব্রাহিম খলিল চললেন, হাজেরা দাঁড়ায়া চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে কান্দে। ইব্রাহিম খলিল পিছন দিকে তাকাইয়া দেখে কান্দে হাজেরা। সঙ্গে সঙ্গে ইব্রাহিম খলিল তিনটা দোয়া আল্লাহর দরবারে করেন ওখানে দাঁড়াইয়া। এক নম্বর দোয়া করে, আল্লাহ ইব্রাহিম হাজেরাকে, ইসমাইল হাজেরাকে তোমার হুকুমে এইখানে কাবার পাশে বনবাস দিয়ে গেলাম। আল্লাহ গো, আমার হাজেরা ইসমাইলের পানি আর খেজুর শেষ হওয়ার পর আল্লাহ আপনি খাবারের একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে। আর দুই নম্বর দোয়া করেন, আল্লাহ এই শহরটাকে গোটা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শহর বানাইয়া দিয়েন, ওয়াহাদাল বালাদিল আমিন, শ্রেষ্ঠ শহর, নিরাপদ শহর বানাইয়া দিয়েন। তিন নম্বর দরখাস্ত করে, আল্লাহ গো, আমার ইসমাইল হাজেরাকে যে শহরের মধ্যে রেখে গেলাম, এই শহরের দিকে গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের চেহারা ঘুরাইয়া দিয়ে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনটা দরখাস্ত কবুল করে নিলেন। এই জন্য গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের চেহারা আল্লাহ ইব্রাহিম খলিল দোয়া করে ইসমাইল হাজেরার শহরের দিকে ঘুরাইয়া দিয়ে। এই জন্য আজকে খানায় কাবার পূর্ব দিকে যারা বসবাস করে তারা পশ্চিম দিকে মুখ ঘুরে নামাজ পড়ে, যারা পশ্চিম দিকে বসবাস করে তারা পূর্ব দিকে মুখ ঘুরে নামাজ পড়ে, যারা দক্ষিণ দিকে বসবাস করে তারা উত্তর দিকে মুখ ঘুরে নামাজ পড়ে, যারা উত্তর দিকে বসবাস করে তারা দক্ষিণ দিকে মুখ ঘুরে নামাজ পড়ে। আল্লাহ পাক বলেন, এই শহরটাকে আমি গোটা পৃথিবীর মধ্যে ওয়াহাদাল বালাদিল আমিন, গোটা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শহর আমি আল্লাহ বানাইয়া দিব। না আমেরিকা না লন্ডন সে হল পথ, মদিমস্ত মদিনা কর খোদায়া। চারটা প্রশ্ন করছে ভাইয়া। এবার 5 নম্বরে আল্লাহ একটা কথা বলছেন। কথাটা কত গুরুত্ব সুবহানাল্লাহ বলেন। এই কথাটা হলো, লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম। বান্দারে, আমি মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর আকার আকৃতি দিয়ে, সুন্দর চেহারা দিয়া, অত্যন্ত সুন্দর গঠন করে মানুষ আমি তোমাদেরকে বানিয়েছি। ধরে কোন সুবহানাল্লাহ। লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম। এত সুন্দর করে কোনো মাখলুক বানায় নাই যত সুন্দর আমি আল্লাহ পাক তোমাদেরকে বানিয়েছেন। কেন বানাইলাম? কোন একটা ব্যাখ্যা করো। লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম। আরেকটা হলো তার ব্যাখ্যা, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقت الجن والإنس بقى तुझे बादल निस्ते मकसद अज्जहा तुझे बादल निस्ते मकसद अज्जहा। বান্দারে, গোটা পৃথিবীর মাখলুক আমি তোমাদের জন্য খাদেম বানায়া দিলাম, তোমাদের জন্য বানায়া দিলাম মানুষ। আর মানুষ জাতি, জিন জাতি তোমাদেরকে বানাইলাম একমাত্র আমি আল্লাহর গোলামি করার জন্য, আমি আল্লাহকে সিজদা দেওয়ার জন্য। ধরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এত সুন্দর করে কাউকে বানায়নি আল্লাহ পাক, মানুষ তোমাদেরকে বানায়া
আমি আদর করে আমি তোমাদেরকে বানায়া, বুখারী শরীফের মধ্যে আছে, আদর করে বানায়া আমি তোমাদেরকে দৈনন্দিন 24 ঘন্টায় 20 জন ফেরেশতা দিয়া, বডিগার্ড দিয়া তোমাদেরকে পাহারা দেওয়া পেছি করে বলেন সুবহানাল্লাহ। দিনের বেলা 10 জন, রাত্রের বেলা 10 জন, এই 20 জন ফেরেশতা দিয়ে আপনাকে আমাকে পাহারা দিতেছেন। বলবেন যে হুজুর কেন পাহারা দেওয়ান? আল্লাহ পাক বলেন বান্দারে আমি যে ফেরেশতা দিয়ে পাহারা না দিতাম তাহলে ওই জিন যেভাবে মুরগির বাচ্চা সো মেরে নিয়ে যায়, আর তাহলে তোমাদের কেউ জিন, বদ জিন, খারাপ দুষ্ট জিনেরা তোমাদেরকে সো মেরে তোমাদের গায়েব করে নিয়ে যাইতো। এবং আমি আল্লাহ পাক ওই দুষ্ট জিন, দুষ্ট মানুষের আক্রমণ থেকে বান্দা আমি 20 জন ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের হেফাজত করি ধরে বলেন সুবহানাল্লাহ। 20 জন ফেরেশতা। এবার একটু ব্যাখ্যা করেন বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা হলো আল্লাহ পাক 10 জন দিনে 2 জন ফেরেশতা হলো, একজন সামনে একজন পিছনে পাহারা দেয়, বডিগার্ড করে। এরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাহারা দিতেছে। আবার 10 জন রাত্রের বেলায় আসে, তারা আবার সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত পাহারা দেয়, ডিউটিটাকে চলেন। আল্লাহ পাক বলেন আমি তোমাদেরকে 2 জন ফেরেশতা সামনে পিছে দিয়া 3 প্রকারের আক্রমণ থেকে আমি তোমাদেরকে বাঁচায় রাখছি বলে সুবহানাল্লাহ। 1 নম্বরের আক্রমণ হলো দুষ্ট জিনের আক্রমণ, 2 নম্বর হলো দুষ্ট মানুষের আক্রমণ, 3 নম্বর হলো আযাবের ফেরেশতার আক্রমণ। হাদিসের মধ্যে লেখা এই 3 প্রকার আক্রমণ থেকে বান্দা আমি তোমাকে হেফাজত করি। এখন আপনারা প্রশ্ন করবেন হুজুর আল্লাহ আক্রমণ মানে হেফাজত করেন, তারপরও কোনো মাঝে মাঝে আমরা জিনের আক্রমণে পড়ে যাই, দুষ্ট মানুষের আক্রমণে পড়ে যাই, আল্লাহ বলে হেফাজত করেন, করলাম কেন? তার জবাব নেন আল্লাহ পাক মাঝে মাঝে এই 2 জন ফেরেশতাদেরকে কিছু সময়ের জন্য তার ডিউটি বন্ধ করার জন্য নির্দেশ করেন। তোমরা একটু ডিউটি কয়েক মিনিট বন্ধ রাখো। এই বন্ধ রাইখা এই ফাঁকে দুষ্ট জিনের আক্রমণ করার, দুষ্ট মানুষের আক্রমণ করার, আযাবের ফেরেশতার আক্রমণ করার। এবার আরেকটা প্রশ্ন, আল্লাহ বডিগার্ড দিয়া, পাহারা দিয়া আবার বন্ধ করাইয়া কেন আক্রমণটা করান? এটার জবাব হলো আল্লাহ পাক আক্রমণ যদি না করাইতেন তাহলে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যাইতো, মাঝে মাঝে আক্রমণ করে আল্লাহ বলেন তোমরা ভুলে যেও না আমি আল্লাহ কিন্তু আসি ধরে বলেন সুবহানাল্লাহ। মানুষ নাফরমানির মধ্যে ডুবে যাইতো, মানুষ পাপের মধ্যে ডুবে যাইতো, মানুষ অন্যায় বিচারের মধ্যে ডুবে যাইতো। এই জন্য আল্লাহ পাক ওই ফেরেশতা দিয়ে ইবাদত করাইয়া আল্লাহ পাক মাঝে মধ্যে ফেরেশতার বডিগার্ড বন্ধ রাইতে আল্লাহ পাক আক্রমণ করাইয়া সিগন্যাল দিলেন মানুষে আমি আল্লাহকে ভুলে যাইও না আমি আল্লাহ কিন্তু আসি ধরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই ঠোঁটে ফেরেশতা আছে, 2 জন ফেরেশতা, সুবহানাল্লাহ বলেন। ঠোঁটের ফেরেশতার কথা হাদিসের মধ্যে লেখেন, বলবেন যে হুজুর ঠোঁটে ফেরেশতা দেখি না কেন? এর জবাব হলো আমাদেরকে আল্লাহ পাক যে পদার্থ দিয়ে তৈরি করেছেন ফেরেশতাদেরকে ওই রকম পদার্থ দিয়ে তৈরি করে নাই। 1 নম্বর জবাব। 2 নম্বর হলো আল্লাহ পাক ফেরেশতা দিয়া হেফাজত করতেছেন, তার মানে হলো আল্লাহ আমার চোখের মধ্যে একটা কুদরতি পর্দা লাগাইয়া রাখছেন, ওই কুদরতি পর্দার কারণে আমরা ফেরেশতা দেখি না। এরপরে এই ফেরেশতাদের ডিউটি হলো দুরূদ এবং সালাম যেই বান্দা বান্দি রাসূলের নামে দুরূদ পড়ে, সালাম পড়ে, এরা তারা ইবাদত করে, রক্ষণ করে। আবু দাউদ শরীফের হাদিসের মধ্যে আছে গোটা পৃথিবীতে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছে, এই ফেরেশতারা এই দুরূদ সালাম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলের রওজায় পৌঁছাইয়া দেয়। জিহ্বার আগে একজন ফেরেশতা বললো যে এটা কেন দিল? তুমি যখন ঘুমাইয়া যাও ঘুমাইতে ঘুমাইতে হা করো, ঘুমাতে ঘুমাতে নাক টানো, গলা টানো, দাঁত ফাঁক হয়ে গেল, ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল, জীব জন্তু পোকা মাকড় আক্রমণ যেন গলার মধ্যে না ঢোকে। এই জন্য আল্লাহ জিহ্বার মধ্যে এখন ফেরেশতা দিয়া তোমাকে হেফাজত করতেছে ধরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কি হেফাজত করলো? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন মানুষকে আমি বানালাম ইনসান। আরেক আয়াতে শুনেন হাল আতা আলাল ইনসানি হিনুম মিনাদ দাহরি লাম ইয়াকুন শাইআম মাযকুরা।
হে দুনিয়ার মানুষেরা, তুমি এই পৃথিবীতে নাম নিশানা ছিল না, বিষয়বস্তু হিসাবে পরিগণিত ছিলাম না, আপনার আমার নাম নিশানা দুনিয়ায় ছিল না, অস্তিত্বহীন, ওই অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বের মধ্যে আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আনলেন। বান্দারে, এত আদর করে বানালাম, তুমি আমাকে ভুলে যাইও না, তুমি একমাত্র আমাকে সিজদা দেওয়ার জন্য তোমাকে বানিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। এই কথাটা আলেম ওলামা, নায়েবে রাসূলুল্লাহ তারা এত সুন্দর করে আল্লাহ বলেন মানুষ বানাইলাম, আর রহমান আল্লামাল কোরআন, কোরআন শিখাইলাম, খলাকাল ইনসান, তারপরে মানুষ বানাইলাম। তো মানুষ কি পরে বানাইছে না কোরআন শিখাইয়া? কোরআনের কথা আগের জন্য আসছে, হে পৃথিবীর মানুষ, এই দুনিয়াতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সবচেয়ে বড় তোমাদের শিক্ষার জিনিস হলো কোরআন শরীফ। কোরআনকে আগে শিখো। জোরে বল সুবহানাল্লাহ। কোরআন যার মধ্যে আছে সে হলো ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার মতো, আর কোরআন যার মধ্যে নাই সে হলো আবু জেহেলের মতো। মাদ্রাসা কোরআন শিখো, হাফেজে কোরআন হও। जिस शख्स ने कुरान को सीने में बसाया, जिस शख्स ने कुरान को सीने में बसाया, फिरदौस मुअल्ला में मकान अपना बनाया, फिरदौस मुअल्ला में मकान अपना बनाया। जिस शख्स की औलाद हुए हाफिज कुरान, जिस शख्स की औलाद हुए हाफिज कुरान, महशर में मिले गाउस के ताज दरबशा, महशर में मिले गाउस के ताज दरबशा। तो सहले जहन्नम की सुपारिश वो करेगा, तो सहले जहन्नम की सुपारिश वो करेगा। हम फिरदौस में लेकर उन्हें साथ चलेगा। सुनो बोले, যেই ব্যক্তি যেই সন্তান সিনার মধ্যে কোরআন ঢুকাইছে সে জান্নাতের মধ্যে তার জায়গা বানায় নিয়েছে। যেই ব্যক্তি যে শখসনে আওলাদ, যেই ব্যক্তি তার সন্তানকে কোরআন শিখাইছে, আল্লাহ ওই মা বাপকে কিয়ামতে নূরের টুপি পরাইয়া দিবে। ওই মা বাপ বড় ধন্য, ওই মা বাপ বড় ধন্য যার সন্তানকে হাফেজ বানিয়েছে, আলেম বানিয়েছে। দশ হালে জাহান্নাম কি সুপারিশ ও করেগা, দশ হালে জাহান্নাম কি সুপারিশ ও করেগা, ফিরদৌস में लेकर उन्हें साथ चलेगा। জোরে বল সুবহানাল্লাহ। 10 আহলে জাহান্নাম, 10 জনের উপরে জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। ওই রকম 10 জনকে হাফেজে কোরআন সন্তান সুপারিশ করে সাথে করে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এবার একটা ঘটনা শোনেন। আফগানিস্তানে বাদশা সুলতান মাহমুদ গজনবী, তার আগে ছিল ইব্রাহিম খলিল, ইব্রাহিম আদম, তখন নাম ছিল কাবুল। এই আফগানিস্তানের বাদশা সুলতান মাহমুদ গজনবী জবরদস্ত আলেম, জাদরেল প্রেসিডেন্ট, কত সৌলি আল্লাহ বুঝিত, লম্বা লম্বা মাথায় থাকে, তুমি আদা তসবি। এই ভারতবর্ষের উপরে 17 বার আক্রমণ করেছে সুলতান মাহমুদ গজনবী। সুবহানাল্লাহ। রাতে ঘুমাইতেন না, পাহারা দিতেন। শিবার হাট, ফকির হাট, দুলার হাট, সর্বসন, সব জায়গায় আব্দুল্লাহপুর, বসতুল্লাহ চৌবানি, আদারিয়া গদারিয়া, সব জায়গায় পাহারা দিত। সুবহানাল্লাহ। তিনি ঘোড়ায় উঠে উপরে চইলেন। সুলতান মাহমুদ গজনবী দুলার থেকে বেরিয়ে গেল সর্বসন, সব জায়গায় ঘুরে যখন আবার রওনা করলো, দেখে পৌরসভার লাইটের নিচে রাস্তার কিনারায় একটা তালিবুল ইলম কোরআন পড়তেছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কোরআন তেলাওয়াত করে, কোরআন শরীফ দেখে দিতে। সুলতান মাহমুদ গজনবী দেখে রাত্র 12টা, এই পৌরসভার লাইটের নিচে রাস্তার কিনারায় একটা তালিবুল ইলম কোরআন শিখতেছে, কোরআন পড়তেছে। সঙ্গে সঙ্গে উনি উঠে উপর থেকে লাফ দিয়া পড়া ওই ছেলেটারে জড়াইয়া বললেন, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। বাবারে, তুমি রাস্তার কিনারে কেন কোরআন পড়ো? তখন ওই ছেলেটা কেন্দ্রে দিয়া বলেন, হুজুর আমি এতিম, আমার বাপ নাই, আলা তাআলা গেরিয়াতে আকে আরো সে আজিম বলরে যত আমি চু বদরিয়া দর এতিম আম্বা দর এতিম, মানে আমি এতিম মানুষ, আমার বাপ নাই, আমি এতিম, আমার হেরিকেন নাই, আমার দুল কেনার পয়সা নাই, আমার নাস্তা খাওয়ার পয়সা নাই, এই শীতের মধ্যে সোয়েটার কেনার পয়সা নাই। সুলতান মাহমুদ গজনবী জড়াইয়া ধরে কয়, বাবারে
কেন নাই? কয় হুজুর আমার বাপ নাই, এতিম, আমার সাথীরা রাত 10টা পর্যন্ত পরে, আমিও তাদের সাথে পড়ি, এরপরে তারা হারিকেনকে নিবাইয়া ফেলে, আমার হারিকেন নাই, আমাকে আর পড়তে দেয় না, আমি কোথায় পড়বো? এই জন্য সরকারি লাইটে নিজে রাস্তার কিনারায় বসে আমি কোরআন পড়তেছি। বলে কোন সুবহানাল্লাহ। সুলতান মাহমুদ গজনবী জড়াইয়া ধরলেন ছেলেটারে, ধরাইয়া তার উটের উপরে চড়াইলেন, পিছে চড়াইয়া বলে বাবা রে চলো আমার সঙ্গে চলো, সাথে করে নিয়ে তার বাসভবন তার চেয়ারের মধ্যে ছেলেটাকে বসাইয়া দিয়ে বাবা তুমি আজকের থেকে আফগানিস্তানের তুমি বাদশা, তোমাকে বানাইয়া দিলাম। কারণ আমার বাচ্চা হওয়ার মতো যোগ্যতা নাই, আমার ক্ষমতা নাই। সুলতান মাহমুদ গজনবী বলেন বাবা রে তুমি হারিকেন কিনতে পারো না? বলো তো হারিকেনের দাম কত? কয় 5 টাকা। তুমি 1 মাসের তৈলের খরচ কত? কয় 5 টাকা। হুজুর তোমার সব নাস্তা খাওয়ার খরচ কত? কয় 5 টাকা। তোমার সোয়েটার নাই, শীতের পোশাক নাই, কয় টাকা? তাও 5 টাকা। 4টা জিনিসের কথা বলছেন, 4 ভাষা 20 টাকা, 20 টাকা। এখন সুলতান মাহমুদ মানে ইন্টু দিয়া গুণ দিয়া দেখে 1 মাস 12 মাসে কত টাকা লাগবে, হিসাব করে দেখে 12 মাসে লাগবে 240 টাকা। এই 240 টাকা তিনি সুলতান মাহমুদ গজনবী আফগানিস্তানের বাদশা, তিনি একটা পুঁতির মধ্যে কইরা তার কোমরে দিয়ে বাবা রে যাও মাদ্রাসায় যাও, আমার মন্ত্রী তোমাকে ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া মাদ্রাসায় পৌঁছাইয়া দিবে। ধরে বলেন সুবহানাল্লাহ। যাও তুমি যা করে, আমার দুইটা দরখাস্ত। আজকে 12 বছর পর্যন্ত আমি সুলতান মাহমুদ আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, আল্লাহ গো 1 নম্বর দোয়া হলো আমি জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি স্বপ্নে দেখতে চাই, আমি দেখতে পাই না। 12 বছর দোয়া করলাম, পাই না। 2 নম্বর হলো এই দুনিয়াতে জান্নাতি মানুষকে, বেহেশতি মানুষকে আমি তার একটু দেখতে চাই, মোলাকাত করতে চাই, তাও 12 বছর দোয়া করি, দোয়া কবুল হয় না। বাবা তুমি যাও মাদ্রাসায় যাও, ওযু কইরা 2 রাকাত নামাজ পড়া আমার জন্য দোয়া কইরো, আল্লাহ যেন আমাকে, আল্লাহ জানি 2টা দরখাস্ত, 2টা দোয়া যেন আল্লাহ কবুল করে নেন। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। 240 টাকা একটা খুঁটির মধ্যে বইরা তার কোমরে বান্ধা দিলেন। উনি এই টাকা নিয়ে মাদ্রাসায় গিয়া পুরো টাকা ইকাদি ওযু করলেন, 2 রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর দরবারে কান্না দিয়ে আল্লাহ গো এই বাচ্চা আমার হারিকেনের ব্যবস্থা করে দিল, আমার তৈলের ব্যবস্থা করে দিল, আল্লাহ তার 2টা দোয়া কবুল হয় না, তুমি দোয়া 2টা কবুল করো। এমন কান্না দিলেন, চোখ থেকে পানি ছেড়ে দিলেন, ওই পানি রাসূলের রওজার মাটি ভিজে গেছে। বলে সুবহানাল্লাহ। এদিকে গিয়া কাঁদতেছে, ওই দিকে আল্লাহ নবী সুলতান মাহমুদ গজনবীর ঘরের দরজায় হাজির হয়ে গেছেন। বলে হে সুলতান মাহমুদ গজনবী তুমি 2টা দরখাস্ত করেছো, এই তো আমি তোমার ঘরের দরজায় হাজির হয়ে গেলাম। সুলতান মাহমুদ কান্দে আর বলেন হুজুর আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো আমার জীবনের যত ধন্য, আমার কপাল কত ভালো, আমার কিসমত কত ভালো, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। হুজুর আরেকটা দোয়া হলো, ভালো মানুষকে, জান্নাতি মানুষকে আমি তো দেখতে চাই, মোলাকাত করতে চাই। রাসূল বলেন এখনো ঠিক পথ এখনো বুঝতে পারো নাই। খাইরুকুম মান তাআল্লামাল কোরআন ওয়া আল্লামাহু, কোরআন যে শিখে এবং শিখায় তার চাইতে ভালো মানুষ আর এই পৃথিবীতে নাই। তুমি যে ছেলেটাকে হারিকেন কেনার টাকা দিয়েছো, তৈল কেনার টাকা দিয়েছো, পোশাক কেনার টাকা দিয়েছো, নাস্তা খাওয়ার টাকা দিয়েছো, তার চাইতে আবার ভালো মানুষ কে হতে পারে? সে জান্নাতি মানুষ, তার সঙ্গে দেখা করো, তার সঙ্গে মোলাকাত করো। ছেলেটাকে বলছিল বাবার 1 বছর পর আবার তোমাকে 1 বছরের টাকা দিয়ে দিব। তালবুল ইলমের দোয়ার কারণে রাসূলুল্লাহকে সুলতান মাহমুদ গজনবী স্বপ্নে মোলাকাত হয়ে গেল। ধরে সুবহানাল্লাহ। এই জন্য সন্তানদেরকে আলেম বানাবেন, হাফেজ বানাবেন, কোরআন সিনার মধ্যে ঢুকাও। 10 আহলে জাহান্নাম কি সুপারিশ করেগা, মা মাহশর মে ফিরদাউস মে লেকর উन्हें साथ চলেগা। বলে সুবহানাল্লাহ। তালিবুল ইলম মাদ্রাসা এদের পায়ে নিচে ফেরেশতারা পাখা বিছায়। লাকাদ খলাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম। সুবহানাল্লাহ বলেন। আমি অত্যন্ত সুন্দর করে মানুষ বানিয়েছি। হ্যাঁ পৃথিবীর মানুষ, তোমাদেরকে আমি আল্লাহ বানিয়েছি আদর করে, মহব্বত করে। তোমাদের জবান দিয়া কখন আল্লাহ বলে ডাক দিবা, আমি 70 বার জবাব দিও। ইরাকের বাদশা, ইরাক রাজধানী হলো বাগদাদ নগর। ইরাকের বাদশা হলো হারুনুর রশিদ বাদশা। সুবহানাল্লাহ বলেন। হারুনুর রশিদ বাদশা আব্বাসিয়া বংশের 5ম খলিফা ছিল।
হারুন বাদশাহ তিনি এত বড় ওলি আল্লাহ বুজুর্গ, তার বাসভবন তার পাশেই ছিল আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহমাতুল্লাহ মুহাদ্দিস, সারা বিশ্বের আলেমরা ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, তার মাদ্রাসা এই হারুন বাদশাহ বাসভবনের পাশে তার মাদ্রাসা। ওই মাদ্রাসায় 1 লক্ষ ছাত্র, সুবহানাল্লাহ বলেন। এই 1 লক্ষ ছাত্র আসর নামাজের পরে মাঠে খেলাধুলা করে, এবং খেলাধুলা করতে গিয়ে মাঠে জায়গা হয় না। হারুন রশিদ বাদশার পাশে তার ভাই বোনের সামনে তার পার্ক, অত্যন্ত সুন্দর পার্ক। ওই পার্কের মধ্যে তালবেলে আমরা ঢুকে যায় আরো তার ভাই বোনের পাশে তার পার্কের মধ্যে ছেলেরা খেলাধুলা করে। তখন হারুন বাদশার 2 জন স্ত্রী ছিল, একজন হলো জুবাইদা, আরেকজন হলো জীবননেসা। এই জীবননেসাকে বাদশা স্যার মোবাইল করলেন, হে স্যার হারুন রশিদ বাদশাহ, এই ছেলেরা খেলাধুলা করতে গিয়া আমাদের পার্কের মধ্যে তারা ঢুকে যায়, সারাদিন সারা আসরের পরে খেলাধুলা করে। আমাদের তো নিরাপত্তা হুমকি আছে, আমাদের তো এখানে একটা নিরাপত্তার দরকার আছে, আপনাদেরকে নিষেধ করে দেন যেন তারা আমার পার্কের মধ্যে ছেলেরা যেন না ঢুকে। আর ওই বাচ্চা বলে, হে জীবননেসা, আমি তোমাকে বুদ্ধিমান মনে কইরা, বুদ্ধিমান মনে কইরা, জ্ঞানী মনে কইরা তোমাকে বিবাহ করেছিলাম, আসলে তোমার কোনো জ্ঞান বুদ্ধি নাই, তোমার তো আসলে কোনো জ্ঞান বুদ্ধি নাই। তুমি কি জানো আব্দুল্লাহ বিন মুবারকের দাম কত? ধরে বলেন সুবহানাল্লাহ। পাখিদের দাম কত তুমি কি জানো? আমি নিষেধ করতে পারবো না, নিষেধ করার ক্ষমতা আমার নাই, আমার পার্কের মধ্যে আসতে নিষেধ করতে পারবো না। বিবিকে আপনি পারবেন না, আপনি নিষেধ করবেন না, নাকি করতে পারবেনই না? কোনটা? নিষেধ করতে পারবোই না, ক্ষমতা আমার নাই। সুবহানাল্লাহ। কেন? 7,000 শিবলি ও 7,000 নাই, 7,000 শিবলি ও 7,000 নাই, কাকে পায়ে বহরায় রাখায় রসদ, কাকে পায়ে বহরায় রাখায় রসদ। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। নিষেধ করতে আমি পারবো না। কেন? ওই শোনো, আমি ওয়ারিশ হয়েছি সম্পদের, ধন সম্পদ, ফেরাউনের বাদশাহীদের ওয়ারিশ, নমরুদের বাদশাহীদের সম্পদের ওয়ারিশ আমি হয়েছি। এরপরে সাদ্দাদের সম্পদের বাদশাহীদের ওয়ারিশ আমি হয়েছি। আর আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি ওয়ারিশ হয়েছেন স্বয়ং মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলমের ওয়ারিশ হয়েছে। বলে সুবহানাল্লাহ। আমার মতো আমাদের বাদশা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বাদশাকে নিয়ে এক পাল্লা দেওয়া হয়, আর আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহমাতুল্লাহ কোরআনে হাফেজদের পায়ের ধুলা যদি আরেক পাল্লায় দেওয়া হয়, আমার চাইতে ধুলার ওজন অনেক বেশি হয়ে যাবে। কিয়ামতের ময়দান যখন শুরু হয়ে যাবে, তখন আমি আল্লাহকে বলবো, আল্লাহ বলবো, হে হারুন বাদশা, তুমি কি নিয়ে আসছো দুনিয়া থেকে? তখন আমি বলবো, আল্লাহ কিচ্ছু আনতে পারি নাই, তবে ওই যে আব্দুল্লাহ বিন মুবারক তার 1 লক্ষ মাদ্রাসার ছাত্র, এরা খেলতে গিয়ে আমার পার্কের মধ্যে ঢুকে পড়লো, আমার ময়দানের মধ্যে ঢুকে বললো, আমি তাদেরকে নিষেধ করি নাই। তাদের খেলাধুলার পায়ের ধুলাগুলি আমার জানালায় লেগেছে, আমার ওয়ালে লেগেছে, আমার দরওয়াজায় লেগেছে, আমার কপাটে লেগেছে, আমার জামা কাপড়ে লেগেছে। আল্লাহকে ওই জামা কাপড়ের ছাত্রদের কোরআনে হাফেজদের ধুলাবালি আমার গায়ে লাগলো, এই খাতিরে তুমি আমাকে মাফ করে দাও। ওলিও আদিজ সৈয়দ বিরলবি আদি ও কাসেম মুহাম্মদ গঙ্গোহী নিজামুদ্দিন কুতুবউদ্দিন খাজা ওসমানে হারুনি আলাউদ্দিন নদউদ্দিন খাজা মাইনুদ্দিন সঞ্জারি নামন্তনাহা দরি ভাই খান আমস্তান জুনাইদিও শিবিলিও আত্তার হাম্মদ। মানুষ যখন ইবাদত করে, নামাজ পড়ে, হারাম থেকে বাঁচে, সুদ ঘুষ হারাম থেকে বাঁচে, আল্লাহ পাক বলেন এই মানুষের সম্মান ইজ্জত জিবরাইলের চাইতে বেশি হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ বলেন। আজমালায়েকে বাহারে দারি ওয়াজবাহে নিজোহা উজরাতিন জো বাহায়ে আজমালায়েকে দরজারি। শুনেন, আল্লাহ পাক মানুষ বানাইছেন কত সুন্দর করে, সুন্দর মানুষ আহসানে তাকবীর, এত সুন্দর করে পৃথিবীর কাউকে বানাইছে। জোরে বল সুবহানাল্লাহ। মানুষকে বানাইয়া আল্লাহ পাক বলছেন তোমাদেরকে বানাইলাম একমাত্র আমি আল্লাহর ইবাদত করব। এই জন্য উলি আল্লাহ সারা রাত ইবাদত করত। চট্টগ্রাম আটাদাই মাদ্রাসায় পটিয়া, ওই পটিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল প্রতিষ্ঠাতা হলো আজিজুল হক। সুবহানাল্লাহ। আজিজুল হক
पाक अजीज़े जुमला आलम फकी और निस्बत मुफ्ती आज़म जामिया इस्लामिया पटियाए रोहे चाटेगाम उसका पानी शाह अजीजुल फकीमा में बासवाब कासिम सानिए तर्जुल वलीउल्लाह था वो खुदा के सरजमी में हुज्जत इस्लाम था उनमें हो कासिम के अनवर शेख महमूदुल हसन सबके दिल पे दर्द मौदर सबके फितरत अर्जुमान সুবহানাল্লাহ বলেন ও বারানি আপনাদেরকে বলবো ছেলের সন্তানগুলি কোরআন হারা হয়ে যাচ্ছে ইসলাম হারা হয়ে যাচ্ছে নামাজ হারা হয়ে যাচ্ছে আমি আপনাদেরকে বলবো জন্ম নিয়েছিলাম মুসলমানের ঘরে আজ আমরা গিয়া দাঁড়াইতাম নবীর পিছনে মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়া আজকে এলিন মাওয়া এলিনের পিছনে দৌড়ানো আরম্ভ করে দিয়েছে চাই যদি কোরআনের মান চাই যদি ইসলামের মান এখানে তোরা মুসলমান পক্ষে তোদের আল ঈমান তাওহীদের ওই জানটা নিয়ে হওদে আগুন মোদের করে দয়াল নবী 23 বছর কাল শত্রু দলের পাথরকে অঙ্গ করেন লাল মুসলিম জাতির মিনারে দাঁড়িয়ে আজান দাও হে মুয়াজ্জিন বাজিয়ে তোলো এই নিশির দরণিত ঘুমিয়ার কত কাটা বেদি এর জন্ম নিছিলাম মুসলমানের ঘরে আজ আমরা গিয়া দাঁড়াইতাম নবীর পিছনে মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়া আজকে কোথায় যাইতেছো তোমার আমার আসল বাড়ি তো জান্নাতে ছিল রে জান্নাত পাখি জন্ম তাহার জান্নাত পাখি জন্ম তাহার নাম থাকে তার তাই সেথায় দুলিয়ে দরায় রয় না গো বাদা নীল আকাশের ঘনসে গায় তুই আকাশকে পরওয়ার মোরকে গোস্তাস কে গুদ আসিয়া বীরো আদিকার আজকে ইসলামের ঘরে আগুন লেগে গেছে আজকে ঈমানের ঘরে আগুন লেগে গেছে সব জায়গায় ইসলামের ঘরে আগুন লেগে গেছে এই জন্য ভাইরা এই দেশে সুদ বন্ধ হবে না ঘুষ বন্ধ হবে না এই কোরআনকে সংসদে পাঠানো লাগবে কোথায় পাঠানো লাগবে এই কোরআন সংসদে পাঠানো লাগবে তার কারণ কি কোরআন সংসদ থেকে আইন করবে জোহরের আজান হয়ে গেলে সব অফিস আদালত বন্ধ হয়ে যাবে সব লোকগুলি মসজিদে চলে যাবে সুদ চলবে না ঘুষ চলবে না এই জন্য সুদের ওয়াজ তো করা যায় না সুদের ওয়াজ করলে সারাদিন সারা বছর সুদের ওয়াজ করলেও সুদ বন্ধ হয় না শুনেন আজকে প্রত্যেকটা গ্রামে গ্রামে মহিলা সমিতি আশা সমিতি গ্রামীণ ব্যাংক সব জায়গা থেকে 5 বই বানায়া মহিলাদের দৃষ্টিতে মা বোনরা শোনেন ভালো করে আপনারাও শোনেন যেই ঘরের মধ্যে সুদের কারবার থাকবে ওই ঘরের একটা লোকেরও কোন নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না নামাজ কবুল হবে না এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো যেই ঘরের মধ্যে 5 বই বানায়া মা বোনরা আজকে আপনি কিস্তি দিতে আরম্ভ করেছেন সব জায়গা থেকে আগামী দিন সকালবেলা লাঠি মাইরা ওই কিস্তির টাকা সব পরিশোধ কইরা আপনি আমি আল্লাহওয়ালা হয়ে যান রিজিকের মালিক আমার আল্লাহ রিজিকের মালিক কে আল্লাহ হলেন রিজিকের দাতা বান্দা কেন ঘামায় মাথা এই শিরকের তওবা ছাড়া নাই রে করিতেরা রিজিক কে দিছে আল্লাহ কোরআন শরীফে আছে না নাই আল্লাহর ভাষা শুনেন ওয়ামা মিন দাব্বাতিন ফিল আরদি ইল্লা আলাল্লাহি রিজকুহা আল্লাহ বলেন রিজিকদাতা আল্লাহ বলেন এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন মাখলুক আমি তৈরি করি নাই যাদের রিজিকের দায়িত্ব আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গ্রহণ করে নেই নাই সুবহানাল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাহ ফুটিয়া মাদ্রাসা আজিজুল হক আজিজুল হক আজিজে জুমলা আলম ফকিউন নিসবাতে মুফতি আযম বুঝলে আশা নামাজ পড়ে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে আজিজুল হক মুফতি শাহ ওলি আল্লাহ বড় বুজুর্গ বুড়া মানুষ তসবিহ জপতে জপতে মসজিদ থেকে মাঠের মধ্যে বেরিয়ে খাদে মেসেজ দেখলো কি হুজুর প্রত্যেক দিন যায় কোথায় যায় বুড়া মানুষ কোন জায়গায় পূজা জায়গা তো ওই খাদেমে একদিন করে আজ আমি দেখবো হুজুর যাই সুবহানাল্লাহ পিছিয়ে পিছিয়ে চলতে চলতে দেখে হুজুর হাঁটতেছে হাঁটতে হাঁটতে একটা গেছে পর্যন্ত সামনে একটা নদী দেখো পুরা নদীটা খাইটা একটা হাতের মতো হয়ে গেছে হুজুর কদম দিয়ে অফার দিলে আদেরকে আমিও পিছনে হুজুরের সঙ্গে পারিয়ে গেল এইভাবে কয়েকটা নদী সামনে পড়লো খাইপিয়া ছোট্ট হয়ে একটা হাতের মতো হয়ে গেল হুজুর পার হইল আমিও পিছনে পিছনে পার হইল এরপর হঠাৎ দেখি বিশাল কি জঙ্গল হঠাৎ এই বিশাল জঙ্গলের মধ্যে 40টা চেয়ার স্বর্ণের পেয়ে
একটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেলেন। আমি খাদেম দেখলাম 40টা চেয়ার, 39টা চেয়ারের মধ্যে 39 জন আল্লাহ বসা, একটা চেয়ার খালি, একটা চেয়ার খালি। ওই চেয়ারের মধ্যে আমার হুজুর আজিজুল হক সাহেব চেয়ারের মধ্যে গিয়ে বসে গেল। এই 40 জন ওখানে বসে কি আলাপ আলোচনা করে বুঝলাম না। এখন আমি আপনাদেরকে বলি তারা কেন ওখানে গভীর রাত্রে আধ্যাত্মিক ভাবে ওই আশেকে বজাহের দর শরীয়ত ওই মাসুকে বাতের দর তরিকত গোপনীয় কি আলোচনা করে। খাদেমকে আমি দাঁড়ায় থাকলাম, কিছু বুঝতে পারলাম না। এরাই গোটা পৃথিবী সম্পর্কে তারা আলাপ আলোচনা করে আধ্যাত্মিক ভাবে। হুজুর আল্লাহ আলোচনা করলো, খাদেমকে আমি বুঝলাম না। এরপরে মুনাজাত দিল, মুনাজাতে কি বললো তাও আমি বুঝতে পারলাম না। এবার মজলিসটা ভেঙে গেল, দেখি এখন আর আমার হুজুরকে পাই না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার হুজুরের লোকে আসলাম, সাথে আসলাম, হুজুর গেল তো। ওই চিন্তা করলেন আমি তো বাবুর্চি, পুটিয়া মাদ্রাসার বিশাল মাদ্রাসা, তো হুজুর চলে গেছে ফজর নামাজ পড়াবে, আমি বর্ষা হইলে আস্তে আস্তে যাবো, কাছাকাছি তো আসি, বর্ষা হইলে যাব। সকাল যখন হয়ে গেল, জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতেছে, কোন কিনারা পায় না। যত হাঁটে কোনো বাগান শেষ হয় না, জঙ্গল শেষ হয় না। একটা লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। ওই লোকটারে জিজ্ঞাসা করে, ভাইজান আমি পটিয়া মাদ্রাসা যাব, কার রাস্তাটা কোন দিকে? ওই লোকটা পটিয়া আবার কোন যাবে? পটিয়া করি এইটা হলো চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম আবার কি? চট্টগ্রাম হলো বাঙ্গাল। তো বাঙ্গাল করি এশিয়া মহাদেশ। তো আপনি চট্টগ্রাম, পটিয়া, বাঙ্গাল এশিয়া মহাদেশের খবর নিয়ে আইছেন। আপনি বর্তমানে আফ্রিকার জঙ্গলে আছেন। জোরে কাছে আপনি এখন বর্তমানে আফ্রিকার জঙ্গলে। তো বলেন কি, হাজার হাজার মাইল দূরে আফ্রিকা জীবনে শুনছি, আপনি এখন এখানে আমি আসলাম। ওই লোকটাকে আপনি আসলেন কেমনে? আমার হুজুরের সাথে সাথে হুজুরের সাথে সাথে কবুতর বাজ বাবাস, কবুতর বাজ বাবাস, উনাদ হামজান সে বা হামজান সে পরওয়াজ সবতে সো লে তোরা সোলে কুনা সবতে তলে তোরা তলে কুনা। হুজুরের সাথে সাথে আপনি এই আফ্রিকার জঙ্গল, আমি যাবো কোন জায়গায়, যাওয়ার আর কোনো রাস্তা নেই। আফ্রিকাতে যাইবেন কিভাবে? আমার তো বাড়িতে আগামী দুপুরের চাউলের ব্যবস্থা হতো নেই। ওই অবস্থা রাইতে আমি হুজুরের সামনে চলে যাচ্ছি। এখন আমি এখন আফ্রিকা, আমার ঘরে ফ্যামিলিতে কাল দুপুরের খাবার হবে, যাওয়ার কি উপায়? তার কোনো উপায় নেই। আফ্রিকা থেকে আপনি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম যাইবেন, যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। তো আমার উপায়, একটা উপায় আছে। আপনি যে হুজুরের সাথে আছেন, ওই হুজুরে আগামী শুক্রবার আবার আসবে, এই জঙ্গলের মধ্যে মিটিং করবেন। যদি হুজুরের ফাঁকা ফিরে বাউগুলি ধরে দিলে মাপ কাপসা, যদি হুজুরে দয়া ফিরে নিয়ে আসবেন, আর না যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই। সুবহানাল্লাহ বলে কবুতর বাজ বাবাস, উনাদ হামজান সে বা হামজান সে পরওয়াজ। ও ভাইরা, বলতেছি বাকি অংশ, এর আগে বলবো মাঝখান দিয়ে নসিহত। ও ভাইরা শুনেন, হুজুরের পিছনে আফ্রিকার জঙ্গল পর্যন্ত চলে গেছে, খবর নাই। মানুষের আরে আলে ওলামার পিছন ধরে থাকো, নাই বেরেসুলের পিছন ধরে থাকো, তাহলে ওদেরকে মহব্বত করো, ভালোবাসো, তুমি জান্নাত পর্যন্ত চলে যাবা। জান্নাত পর্যন্ত চলে যাবা, তাদেরকে মহব্বত করো, ভালো। খাদেম বলেন, আমি 26 পর্যন্ত জঙ্গলের লতা পাতা খাইয়া জীবন বাঁচাইলাম। শুক্রবারের অপেক্ষায় আছি। যখন শুক্রবার এসে গেল, দেখি রাত্রে বেলা আবার 40টা চেয়ার জঙ্গলের মধ্যে ধরে গেল। সুবহানাল্লাহ, 39টা চেয়ারের মধ্যে 39 জন ওলি আল্লাহ বসা, একটা চেয়ারের মধ্যে একটা চেয়ার খালি। ওই চেয়ারটার মধ্যে আমার হুজুর মুহাদ্দিস মানে আজিজুল হক সাহেব, উনি এসে চেয়ারের মধ্যে বসে গেল। কি আলাপ আলোচনা করলো বুঝলাম না, মুনাজাত দিল তাও বুঝলাম না। মসজিদ ভাঙবে। ইন দি মিন টাইমে আমি দৌড়াইয়া গিয়ে হুজুরের পাগুলিকে ফাজা ফিরা ধরলাম। ধরে বলেন সুবহানাল্লাহ। পাগুলি ফাজা ফিরা ধরলাম। পাগুলি ফাজা ফিরা ধরার পরে
হুজুর এখানে আমার দিকে তাকাইয়া চোখ দিয়ে উঠছে, তো তীরে তুই এনে গা তুমি এখানে এসে কেমন? এই জন্যই তো 1 সপ্তাহ ধরে কোটি আমার বাসার বোর্ডিং এ তোমার পাইনি, তুমি এখানে আসলা কেমনে? হুজুর আপনি পিছনে পিছনে ধরে গান সুবহানাল্লাহ, কবুতর বাবা উনার হামদান সে বা হামদান সে পরোয়া সবতে চলে তোরা চলে কুনাদ, সবতে তলে তোরা তলে কুনাদ। আপনার পিছনে পিছনে ও বাইরা এলাকাবাসী ভাইয়েরা, এই যে মাদ্রাসার পিছনে পিছনে দেখো, মহব্বত করো, ভালোবাসো, লজিক দেখো, জাগির দেখো, তাদেরকে ভালোবাসো, খানা খাও। একটা তালেব ইলমকে যে ভালোবাসলো, কারণ 70 আলেমকে ভালোবাসলো বলে সুবহানাল্লাহ। একজন আলেমকে মহব্বত করলো, সেজন্য বনি ইসরাঈলের যুগে 70 জন নবীকে দাওয়াত করে বাড়িতে খানা খাওয়াইলো। হুজুর আপনার পা বুঝি আমরা নিয়ে যান হাতে। হুজুর কয় তোমার আর নেওয়া যাবে না, তোমার আর প্রতি চট্টগ্রাম নেওয়া যাবে না। হুজুর আপনি না নিলে উপায় নেই, আমার ঘরে দুপুরের খাওয়া দাওয়া পোলা ভাই বিবি মনে সব আগে ফিরেই গেছে, আমি খাদে আমার দাদার দা দিয়ে বাড়ি চলে। এখন তো আমি এখানে আটকা, আমি যে আফ্রিকা আমি তো বলতে পারিনি, আমার ফ্যামিলি মনে বুঝে গেছে, হুজুর দয়া করে আমরা নিয়ে যাবো। না তোমার নেওয়া যাবে, নেওয়া যাবে। সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ হুজুর বলেন তাহলে একটা শর্ত নিতে পারি, একটা শর্তে তোমাকে নিতে পারি, সেটা হলো আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দুনিয়ার কারো কাছে এই ঘটনাটা বলতে পারবা না। বলে সুবহানাল্লাহ। দুনিয়ার কারো কাছে এই গোপন কথাটা বলতে পারবা না। কয় না হুজুর আমি বলবো না। তাহলে নিতে পারবো। হুজুর ওয়াদা দিলাম, পাকাপোক্ত ওয়াদা দাও। সুবহানাল্লাহ। পাকাপোক্ত ওয়াদা হুজুর আমি বলবো না। সঙ্গে সঙ্গে হুজুর বলেন দাঁড়াও, তুমি দাঁড়াও। দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে বলেন আমার হাতে ধরো, ধরছে হাতের মধ্যে, চক্ষু বন্ধ করো, করছে চক্ষু বন্ধ। এবার আমার সঙ্গে সঙ্গে হাতে ধরে কোন সুবহানাল্লাহ। চক্ষু বন্ধ হাতের মধ্যে ধরলেন, হুজুরের সঙ্গে হাঁটতেছে মাত্র 40-50 কদম, সামান্য 5 মিনিট হাঁটলেন বা 3 মিনিট হাঁটলেন। ও খাদেমের চক্ষু খোল, চক্ষু খুলে দেখে উনি পটিয়া মাদ্রাসার বারান্দার মধ্যে হাঁটতেছে। ওলি আল্লাহদের পিছ ধরে থাকো, আর এমন হক্কানি ফিরমা সাহেব তাদের পিছন ধরে থাকো, নায়েবে রাসূলদের পিছন ধরে থাকো, তার ইলমকে মহব্বত করো, ভালোবাসো। কবুতর বাজ বাবাস উনার হামজান সে বা হামজান সে পরওয়াজ লাকাদ খলাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম। মানুষে আমি মানুষকে 4টা কসম খাইয়া আমি জানাইয়া দিলাম, আমি তোমাদের ইনসানকে মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর করে বানিয়েছি। বলে সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা মানুষ বলো দেখি রাত্রি কেন কালো, চাঁদে সূর্য কোথায় হতে পেল এত আলো? পশু পাখি কয় না কথা, মানুষ কেন কয়? বলো 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 মানুষ এসব কেমন করে হয়? কথা বলার ক্ষমতা দিছে কে? আল্লাহ। এরপর আল্লাহ পাক বলেন মানুষগুলি যখন ইবাদত করবে তখন তার দামটা জিবরাইলের চাইতে উপরে উঠে যাবে। সুম্মা রাদাদনাহু আসফালা সাফিলিন। নাফরমানি করতে করতে বান্দা বান্দা এত নিচে চলে যায়, যার পরে আর কোনো নিচ থাকে না। এই একটা ব্যাখ্যা। তাফসীরে মারিফুল কোরআন আরেকটা ব্যাখ্যা দেখেন, সুম্মা রাদাদনাহু আসফালা সাফিলিন। মানুষ শিশু জন্ম নিল, বড় হওয়ার পর আবার আল্লাহ পাক তাকে শিশু বানাইয়া দেন। সুবহানাল্লাহ। যখন তুমি ছোট্ট ছিলে দাঁত ছিল না মুখে, যখন তুমি ছোট্ট ছিলে দাঁত ছিল না মুখে, তরল খাবার দিলেন আল্লাহ তোমার মায়ের বুকে। কে দিল? আল্লাহ। ইয়া শুকর করো, ইয়া শুকর করো নাম তেরা আই জল্লে জালালা। ইয়া শুকর করো নাম তেরা আই জল্লে জালালা। যে শক্ত হামে দাঁত নথে দুধ সে পালা, যে শক্ত হামে দাঁত নথে দুধ সে পালা। সুবহানাল্লাহ বলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তুমি শিশু ছিলা, দাঁত ছিল না, এরপরে বড় হইলা, তারপর আল্লাহ পাক তোমাকে বড় বানাইতে পারে 50-60-70 বছর। আল্লাহ এমন শিশু বানাইয়া দেয়। একটা শিশু যেভাবে বিছানায় পেশাব পায়খানা করে, কাউকে চিনে না, পেশাব করে কোথায় করে জানে না, মানুষটা যখন বুড়া হইয়া যায় তখন তিনিও
পেশাব পায়খানা বিছানায় করে, কাউকে চিনে না, গায়ে শক্তি নাই, ধরতে জানে না, খাইতে জানে না, ওই শিশুর মতো আল্লাহ আবার বানাইয়া দেন। আল্লাহ কয় জীবন দিলাম আমি, আবার এই জীবনটা লয় করে দিলাম আমি। ধরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক বলেন বান্দা তুমি কি করবে এখন শোনো, ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাতি ফালাহুম আজরুন গায়রু মামনুন। সুবহানাল্লাহ বলেন। যারা নাকি ঈমান আনবে, ওয়া আমিলুস সলিহাত নেক কাজ করবে, ফালাহুম আজরুন, আজরুন মানে উজরত, আজরুন মানে পারিশ্রমিক, আজরুন মানে বিনিময়। আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন জান্নাতের বিনিময় দিব, আজরুন গায়রু মামনুন, নষ্ট হবে না। ওই জান্নাত কোনদিনের মধ্যে কোনো খানা পিনা নিয়ামত যা রেখেছি কোনদিন নষ্ট হবে না। ধরে বলেন সুবহানাল্লাহ। জান্নাতের মধ্যে নাজ নিয়ামত দিবে, এত হুর করে দিবে, হুর একজনকে 70 জন করে হুর দিবে। সুবহানাল্লাহ। 70-এর পরে এরপরে ওলি আল্লাহ একটু উঠতে হবে, তারা 70,000, এরপরে আরো ওলি আল্লাহ 1 লক্ষ, তারপরে 25 লাখ পর্যন্ত দিবে। দুনিয়ার মা বোনরা বলেন হুজুর সব পুরুষদেরকে দিয়ে গেলেন, আমাদেরকে বঞ্চিত করলেন না। মা, আপনি যদি স্বামীকে খুশি করতে পারেন, স্বামীকে যদি সন্তুষ্ট রাখতে পারেন, তাহলে আল্লাহ পাক ওই 70,000-এ আপনাকে সরদারিনী বানাইয়া দিবে। সুবহানাল্লাহ। জান্নাতের মধ্যে নিয়ামত আমি যে কুচিতে আছি, মা লা ইলুন রাত ওয়ালা উযুন সামিআত ওয়ালা খাতার আলা কলবে বসার। হে আমার বান্দারা শোনো, এমন নিয়ামত জান্নাতের মধ্যে রেখে দিলাম। শুনেন মজার কথা সামনে, এমন নিয়ামত রেখে দিলাম, এই নিয়ামত কোনদিন কানে শোনো নাই, চোখে দেখো নাই, অন্তরে কল্পনা করো নাই। এই জন্য আমি কবিতা দিয়ে শুনে নিয়ে আয়াতের কবিতা শুনে নেককার মুমিনের জন্য এমন পুরস্কার তৈরি কইরা রাখছেন আল্লাহ বাহির করব না। এমন কোন কর্ণ নাই যে শুনছে কোনদিন, এমন কোন চক্ষু নাই যে দেখছে কোনদিন। হ্যাঁ, জান্নাতেরই বেহেশতেরই নাজ নিয়ামত পাইবে মনের মতো, স্প্রিং এর গদি কাঁধে থাকবে শত শত, ফুল বিছানার কমর সজ্জা স্বর্ণের খাতা করে সাজায় রেখেছেন আল্লাহ পাশাপাশি করে। ধরে কোন সুবহানাল্লাহ। হাজার হাজার রকম হবে নাস্তারি সামান, তারপরে তে দুধ মধু আর শরবত করবে পান, তারপরে তে দুধ মধু আর শরবত করবে পান। আয়াতের এটা কবিতা, আয়াতটা বলে দিয়ে শুনেন। ফি আনহারুম মিন মাইন গায়রি আসিনিন ওয়া আনহারুম মিন লাবানিন লাম ইয়াতাগায়্যার তা'মুহু ওয়া আনহারুম মিন লাজ্জাতিল লিশারিবিন ওয়া আনহারুম মিন আসালিন মুসাফফা, মানে মধুর নহর, দুধের নহর, শরবতের নহর, পানির নহর। এমন হাজার হাজার মন দুনিয়াতে 1 কেজি মধু খাইতে 1000 টাকা দিয়েও কাঁচি মধু পাওয়া যায় না। আল্লাহকে ওই দিন মাইপা খাওয়া লাগবে না, আমি আল্লাহ পাক দুধের নহর জারি করে দিব, মধুর নহর। হাউজে কাউসারের মধ্যে কোটি কোটি মন, বিলিয়ন 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 নামতে থাকবে, মধুর দুধ নামতে থাকবে। তুমি যত খাইবা চাহিদা মিটবে না, চাহিদা আরো বাড়তে থাকবে। হাজার হাজার রকম হবে নাস্তারি সামান, কাদের জন্য? ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাতি ফালাহুম আজরুন গায়রু মামনুন। নেককার মুমিন, নামাজি মুমিন এবং আমলে চলে, মা বোনরা পর্দা থাকবেন। সুদের কবর লাথি মেরে দাও, ঘুষের কবর লাথি মেরে দাও, সুদের ওয়াজ। আচ্ছা, ওই ব্যাখ্যাটা দিয়ে দিই। হাজার হাজার রকম হবে নাস্তারি সামান, তারপরে তে দুধ মধু আর শরবত করবে পান, এরপরে তে হুর করিরা আনবে শত শত, খুশি করিতে তোমায় মিষ্টি মধুর মতো। আওয়াজ সূরা রহমানের মধ্যে বলেন, হুরুম মাকসুরাতুন ফিল কিয়াম। পুরো গেলমান, পুরো গেলমান কেমন করে শোনেন। প্রেমে মত্ত যখন হবে মনের মতো, প্রেমে মত্ত তখন হবে মনের মতো। এক একজনের 40 বছর হয়ে যাবে, কত জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। হে যুবক ভাইরা, মোবাইল যারা মোবাইলের টেলিভিশনের বিসিআর দুনিয়াতে নাচ গান ল্যাংটা সব উল্লঙ্ঘ দেশ দেখবে না, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে হুর দিয়া নাচাইয়া জান্নাতের মধ্যে দেখাবে। শোনেন, জান্নাতের মধ্যে দেখাবে, শুধু নাচবে না, জান্নাতের প্রত্যেকটা পাতায় পাতায় বাজনা হবে, ওই বাজনার সাথে সুর মিলাইয়া হুরেরা নাচতে থাকবে। যারা দুনিয়া দেখে নেই তারা না। আজকে দেখবেন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে নাচতে বাড়াতার ফলে যুবকেরা মোবাইলে বসে রয়েছে, মোবাইল মানে মুনাজাত দিলে বসে রয়েছে। মুনাজাত আইলো একে জমানা
আইলো কি জমানা কোরআন হাদিস মানে না বুঝালে বুঝাসে না পিতা মাতার পেটে বাপ নাই ছেলে প্রেমের দেওয়ানা মোবাইল ছাড়া চলে না বাপে বলে রব্বানা মায়ে বলে জ্বলাম না আল্লাহ বলে শুনলাম না বাইরে গেল যন্ত্রণা কিসে তুমি দেওয়ানা আমার তো বুঝে আসে না ঠিক না জোরে গা এই বলার অনাই বসা পুরো গেলাম নাচবে এই নাচনার ড্যান্স দেখ টাকাইয়া থাকবে এক নজরে কয়দিন যাবে প্রেমে মত তখন হবে মনের মতো প্রেমে মত তখন হবে মনের মতো এক একজনের 40 বছর হয়ে যাবে কত এক একজনের 40 বছর হয়ে যাবে কত নামাজ রোজা নাই দেশে তা নাই রে কোনো কাজ নামাজ রোজা নাই দেশে তা নাই রে কোনো কাজ খানা পিনা প্রেম প্রীতি শুধু আনন্দ উল্লাস জলে কর সুবহানাল্লাহ আমার দিকে তো বই আছে তোমাকে অনেক কবিতা আছে জীবন করে নিয়ে যাবে আপনার কষ্ট হয় আর দুইটা এরপরে বুঝালাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন নিয়ামত আমি আল্লাহ বানায় রেখেছি তোমরা কল্পনা করো নাই চোখে দেখো নাই অন্তরে কোনোদিন চিন্তা করো নাই এত নিয়ামত আমি আল্লাহ জান্নাতের মধ্যে বানায় রেখেছি বলে সুবহানাল্লাহ দুনিয়াতে তো কত নিয়ামত দিলেন মিষ্ট তিক্ত জাল মশলা দুধ মধু আর চিনি মাছগ্রস্ত ফলমূল যে কতই দিলেন তিনি উদ্দেশ্য কেবল করব মোরা বন্দেগী মাওলার প্রশংসা করি আমি আল্লাহ তাআলা নবমণ্ডল ভূমণ্ডল করিয়া সৃজন মানুষকে দিলেন সবার উপরে পজিশন আর দুইটা আয়াত ব্যাখ্যা তর্জমা দুইটা আয়াত বাকি আছে এরপরে তোমরা জানবে আপনাদের ভালো দরকার আছে না সুদের বিষয়ের ভালো দরকার আছে না সুদের ওয়াজ তো ইমাম সাহেব সুদের ওয়াজ করছে এরটা সাক্ষী গেছে আমি এক জায়গায় আমার দাওয়াত দেয় না সুদের ওয়াজ করছিলাম বলার মধ্যে এক জায়গায় তাই আমি যেতে ইমাম সাহেব শুক্রবার জুমাতির কত সুন্দর ওয়াজ সভাপতি সাহেব নামাজের পরে ইমাম সাহেব আমি যে সুদকারী দেখি আমি মিম্বর বইয়া পাওয়া লাগলো ইমাম সাহেব তো ইন্দানি যেটা করেছে আমি ইমাম সাহেব মানুষ ওয়াজ করছি কোরআন হাদিসে আমরা যে সুদকারী আমি জানি আমি মিম্বর বইয়া আমি সুদকিটা করে রেখেছি আমরা টেকা দেওয়া দিয়ে চাকরি শেষ আমি এলাকার কথা বলি আমাকে এলাকার তাফসীরের মসজিদের সভাপতি সেক্রেটারি তারা ভালো আলহামদুলিল্লাহ ভালো তো ওদের চাকরি ওদের মনে মনে যা আর জীবনে সুদের ওয়াজ করবে ইমাম সাহেব কি করে আর জীবনে কথা কোন টাকা সুদের ওয়াজ তো হুজুর মানুষ একটা যাইতে একেবারে ভক্তি আইসা কষ্ট হইয়া গেছে হেন গিয়া মসজিদ মসজিদ আর মনে মনে জীবনে সুদের ওয়াজ করবে সুদের ওয়াজ করে চাকরি দেয় যে শুক্রবার তিনি ওয়াজ করতেছে নামাজের ওয়াজ সুদ বাদ দিয়ে বাকিটা সুদের বিষয়ের ওয়াজ বাদ দিয়ে নামাজের যখন নামাজের পরে নামাজের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ সূরা পড়ছে ওই নামাজের মধ্যে কত সূরাই আছে জোরে করে সুবহানাল্লাহ ইয়াসিন ওয়াল কুরআনিল হাকীম ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন আলা সিরাতিন মুস্তাকিম নামাজ পড়ার পরে সেক্রেটারি এসে আগে হুজুর ইমাম সাহেবের নাম আরে সহজ নাম হলো ইয়াসিন এই নামটা আমাদের মধ্যে বলা লাগবে এই নাম দিয়ে কয়দিন থেকে সহজ নাম আসলে ইয়াসিন এর নাম আমাদের মধ্যে কোন মানুষের আমরা সহজে ভাববেন আমি কইছে তার বাপের নাম হলো হাকিম আর কোরআনী হাকিম বাপের নামটা হচ্ছে বুঝলেন দাদার নাম হলো মানে সিরাতুল মুস্তাকিম আমি দাদার নাম তো বললেন আমার নাম আসিনা কোরআন শরীফ আমি শিখে দিই কি আছে কি মুসিবত ভাইজান আমি তো আমার সভাপতি নাম তো ইয়াসিন ভাইয়ের নাম যে হাকিম দাদার নাম মুরসালিন এটা তো আমি জানি না আমি বলছি সুরা তো ও সব সুরা সভাপতির নামই আইছে আমার সেক্রেটারি একটা শুরু নাই কি মুসিবত শোনেন ইমাম সাহেব আগামী শুক্রবার আমার নামে যদি কোনো সুরা টুরা গায় এই আমার নামে সুরা দিয়ে যদি নামাজ পড়াইতেন তাহলে পড়াইবেন তাইলে আমি মধ্যে থাকবো আপনার নাম কি আমার নাম বাবর আমার নাম বাবর আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখি কোরআন শরীফের মধ্যে বাবার কোনো সুরা পাইনি তো বাবার নামে তো কোনো সুরা কোরআন শরীফে
সেক্রেটারি কয় দেন এক সপ্তাহ আগামী সপ্তাহে সভাপতির নামে সুরা বলছেন, আমি সেক্রেটারি আমার নামে সুরাটা বলালাম। তো উনি মসজিদে দোয়া করে, আল্লাহ আলিফ লাম থেকে শুরু করে 30 পড়া কোরআন দেখলাম, 2-3 দেয় কেউ পাবো নাম কোনো সুরা নেই, আর নাই সুরা না পড়লে অনেক মুখিও থাকবো না। তো দোয়া করে আল্লাহ সেক্রেটারি এমন ওষুধ দিবেন দৃষ্টান্ত করিয়া থাকেন আগামী শুক্রবার মসজিদ হইতে পারে দোয়া তর্ক গুলো নাই। আগামী শুক্রবারে সেক্রেটারি বেলা 11টায় হাজির, ইমাম সাহেব রুমের দরকার ইমাম সাহেব এইটা কোচা কাপড়ে আর বলছে এটা আগে ইমাম সাহেব দরজা খুলে দেহে বাবা আমার মনে শুনে করে ভাইছেন একটা ভাইসে ভিতরে 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 দিয়ে বয়সে এলাকার মধ্যে আবার ওই শামসুল ফরিদুল সাহেব, সিরাজুল হক সাহেব, সভাপতি সেক্রেটারি যারা আছি এরা একটা দিলে আপনি নিয়ে 70 ভোরে আজ যদি বেলা 11টায় সেক্রেটারি রুমের মধ্যে নিয়ে বসে ওরা বলবি একটা দেখি সাহেব নতুন ইমাম রাখছে তো ইমাম সাহেব জানি কি বলবো দেখি এরাও বসছে। সেক্রেটারিরা কি হইল আমার বাবা আমার সুরা ভাই সুরাটা পাইছি দেখ আমি আপনাদের শুনাই, যদি পছন্দ হয় আপনার তাহলে আমি রেজে নামাজ পড়েন আমাদের কথা শোনা আগে শুনিয়ালে সুরাটা কেমন ওই জায়গায় নামটা লেখলে কলম বাগে ফিরে সালামত নদীর মতো বলা সালামত নদী হয়ে গেছে এই 10 থেকে করলে কলম 5টা হয়ে যায় মানে অক্ষর লেখা যায় বছর মাঝিগিরি আগে থেকে লেয়ার আছে। এখন তো আলিম পাতার দাম নেই, আলিম পাতার নাই রে দাম ABCDর হইছে দাম, আলিম পাতার নাই রে দাম ABCDর হইছে দাম, মাখন ফুলের নাই রে দাম কেরাসিনের হইছে দাম। সব উঠে ব্যবসাটা তুই নমস্কার সুরা পাইছে তাহা পাইছি দেন আমি আপনাদের শুনাই পছন্দ হয় তাহলে আমি এটা দিয়ে নমস্কার তাতে শোনা মুরব্বিরাও আছে তাকে শোনায়। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইয়া আইয়ুহাল বাবু ইয়া আইয়ুহাল বাবু আনতা কালাবা ওয়া জাদ্দুকাল হিমার বাবুল খিনজির। বাবাটা মাশাআল্লাহ চোখগুলি শুনে গেছে পাশের পুরো দিয়ে আছে 2-3 জন ইমাম সাহেব আপনি বলতো এইরকম সুরা শুনি নাই আমি সেটা পাইছি এখন আমরা বসে দেন অনেক মতিটা হয়ে গেল আপনারা ডিস্টার্ব করে দেন। আচ্ছা যাক সব কতটা সুরনিতে একটা ব্যাখ্যা আছে তাফসীর আছে একটা অর্থ আছে আমি যখন সুরা একটা পড়ছিনি একটু অর্থটা করে শুনুন তো দেখ আমরা আরো আলোচনা করে না এই অ্যাপ্রেস লাগাই যাবে না আমাদের মধ্যে একটু থাকবো না আমাদের করার কোনো সমস্যা হবে না তাহলে সেদিকে ফেয়াই হবে অর্থদান করার ধরুন তাহলে ফেয়াই হবে আমরা কি জানতে পারবো কারণ আমি এলাকার মুরব্বী আমি শামসুল্লাহ ফরিদুল আমি আসি এই দেশে কিছু করতাম না আমার সামনে কিছু করতো না আমি একটু মরা করেন। ইয়া আইয়ুহাল বাবুর হে বাবরের গোষ্ঠীরা আনতা কালাবা তুই একটা কুত্তা তুই একটা কুত্তা ও জাদ্দুকাল হিমার তোর দাদাই আসলে একটা গাদা ও বাবুল খিনজির তোর বাপেরটা শুয়োর। কি ওইটাতে নামাজ পড়ে না যদি মা হোসেন তো অবশ্যই আপনার প্রতি নামাজ পড়ে এই সুরাতে নামাজ পড়ে আমি আর কোনদিন আপনার ডাক দিন না লোকমাতি বলতে আমাদের বাবা করবো না সবাই মিলে আছে বন্ধ হয়েছে যা আবার আপনি সেগুলো ইংলিশে তো বলতেছিলাম যে সুদের ওয়াজ করলে ইমামতি পায় না সুদ আরেকটা ওয়াজ করতে পড়ে আর 2টা আয়াত আছে এই 2টা আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়ে মুনাজাত দিব আপনি কি যাবেন দিয়া যাবেন দিয়া আর মজার কথা তো সামনে মজা সামনে বিরিয়ানি সামনে এতক্ষণ গেছে নিরামিষ আপনি বিরিয়ানি যাবেন দিয়া তাহলে আল্লাহ পাক বললেন আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত
আফগানিস্তানের সুলতান মাহমুদ গজনবী দেখে লাইনে নিচ্ছে এবারে মাদ্রাসার তালিম করো রাজা ফিরে ধইরা বাবা এনে বড়টা মনে আছে তখন হারিকেনের তুল নেই এই হরিকেনের তুল 5 টাকা, কেরাসিন 5 টাকা, পোশাক 5 টাকা, শীতের জুব্বা আর নাস্তা 5 টাকা, 1 বছরে 20 টাকা, মাসে বছরে কত 240 টাকা প্রতির মধ্যে বইরা দিয়ে দিয়েছে বাবা 1 বছর পরে আবার দিব। আল্লাহ পাক এই তালিম এলেন দোয়া রসুলকে স্বপ্নে দেখতে লাগবে। আপনারা মাদ্রাসাকে মহব্বত করবেন, ভালোবাসবেন, তালিম এলেনকে মহব্বত করবেন, ভালোবাসবেন। আল্লাহ রসুলকে স্বপ্নে আল্লাহ দেখাইছে, আল্লাহ দেখাবে রসুলকে স্বপ্ন দেখতে। তার কারণ রসুলকে পৃথিবীর কোন উম্মতেরা কোন নবীকে কবরে দেখা দিবে না, আমাদেরকে আল্লাহ রসুল কবরে দেখা দিবে। আমাদের রসুল আমাদেরকে কবরে দেখা দিবে। কাউনাইনে মুক্তারে খোদা তুমকো বানায়া, উম্মত কি নিগাহবান খোদা তুমকো বানায়া। সুবহানাল্লাহ বলেন। আমি আপনাদের সামনে এই 2টা আয়াতের ব্যাখ্যা আর মজার একটা ঘটনা আছে শুনাইয়া মুনাজাত দিব। এর মাঝখানে 3টা মিনিট মানে এই মাদ্রাসার উসিলায় মাহফিল আবুল কোরআন এবং আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কত বড় মুহাদ্দিস, ইরাকের রাজধানী মানে বাগদাদ, সেখানে তার পার্কের মধ্যে ছেলেরা ঢুকে যেত, তার পাশেই আব্দুল্লাহ বিন মুবারক আমাদের মাদ্রাসা 1 লক্ষ ছাত্র। বিদায় আমি আপনাদেরকে বলবো ওই তালিবুল ইলমের মাদ্রাসা আজকে এই উসিলাই আজকে গর্ব হচ্ছে। শোনেন, এই পৃথিবীতে লম্বা জামা টুপিওয়ালা দাড়িওয়ালা সুন্নতওয়ালা এটা সমাজে আছে এই মাদ্রাসার উসিলায়। ঠিক না জনগণ? এই মাদ্রাসার উসিলাই আছে সমাজের মধ্যে উসিলের সুন্নত। একটা সুন্নতের একটা পাওয়ার, একটা সুন্নতের ক্ষমতা আছে তাকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। এই জন্য আপনারা মহব্বত করে মাদ্রাসার লাইনের ওয়াজ করেছি। আপনারা এই মাদ্রাসার জন্য 3টা মিনিট, এরপরে বাকি 2টা আয়াত আর কিছু ঘটনা আছে শুনে মুনাজাত দিব। এই 3টা মিনিটের মধ্যে আমরা একটু কালেকশন করব, আপনারা দিবেন। আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে রাসূলের স্বপ্ন দেখাবেন, আল্লাহ পাক রাসূলের জিয়ারত নসিব করবেন, আল্লাহ পাক এই দুনিয়াতে আল্লাহ পাক ওই নেককার তালিবুল ইলমের সঙ্গে আল্লাহ পাক জান্নাতে যাওয়ার তৌফিক দিবেন বলেন আমিন। বলেন এই মাহফিল মাদ্রাসার জন্য আমি বলবো না, আপনারা বলেন 5,000, 10,000, 20,000 কার কিরকম করবেন নতুন মানুষ জানি না। কি আল্লাহর বন্ধা আছেন যে আমি 20,000 টাকা দিব, 10,000 টাকা দিব, 5 লাখ টাকা দিব। আমি রসুলের সাক্ষাৎ, আমি রসুলের মোলাকাত, রসুলের দিদার আল্লাহ আমাকে নসিব করবে, মুনাজাতে দোয়া করা হবে। কে আছেন আল্লাহর বন্ধা দাঁড়িয়ে যান, নিজের হাতে নগদ দিয়ে যান, বাকিরা পরে লেখা যাবে। বলেন ইনশাআল্লাহ কে আছেন, যার যেমন কবি 1,000 বের বলবো না, আল্লাহ বরকত দিবেন। কে কার কত আছে আল্লাহ জানেন, এর কত আছে সম্পদের মালিক আল্লাহ জানেন, কত আছে কত দিবেন আল্লাহ পাক জানেন। এই জন্য নবীর জিয়ারত, নবীর সাক্ষাৎ মোলাকাত এবং আল্লাহ পাক মাদ্রাসার তালিবুল ইলমের বরকতে সুলতান মাহমুদ গজনবী যিনি ভারতবর্ষের উপরে 17 বার আক্রমণ করেছে, আল্লাহ তার 9টা মুনাজাত দরখাস্ত আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। বলেন কে আছেন? সর্বপ্রথম এটা বড় অঙ্কের অনুদান মাদ্রাসার জন্য। এই মাদ্রাসা হলে বেহেশত। হাটারি মাদ্রাসার বড় ওদের বলছে হাটারি মাদ্রাসা, যেই এলাকার মধ্যে কোরআনী মাদ্রাসা থাকবে, কোরআনে হাফেজ থাকবে, ওই এলাকার উপরে 40 বছরের জন্য বাজেটকৃত গজব আল্লাহ পাক আকাশে উঠাইয়া দিয়েছে। সমাজে যতটুকু দিন আছে, ইসলাম আছে, মাদ্রাসার উসিলাই আছে, আমল আছে, মাদ্রাসার উসিলাই আছে। এরা এদের পায়ের তলায় ফেরেশতারা টাকা দিছে। এটা ধরে বলছে সুবহানাল্লাহ। শোনেন, একটা মুরগি, একটা পাখি তার বাচ্চাকে দেবে ঠোঁটে ঠোঁটে খাওয়ায়, একটা মা তার সন্তানকে যেইভাবে হাত দিয়া খাওয়াইয়া দেয়, এই মাদ্রাসা, কওমি মাদ্রাসা, হাফেজি মাদ্রাসা শিক্ষকরা 24টা ঘন্টা ওই ছাত্রদের ওই রকম হাত দিয়া ধীরে ধীরে তাদেরকে খাওয়াইয়া পড়াইতেছে। ধরে বলছে সুবহানাল্লাহ। তাদের জন্য এত কষ্ট করে পরিশ্রম করে আল্লাহ পাক তাদের এই কষ্ট পরিশ্রমের বিনিময়ে আজকে আমি দুনিয়াতে বেঁচে আছি। আল্লাহ ফসল দিতেছেন, সব দিচ্ছেন। এই জন্য ওই নবীর মাদ্রাসার জন্য আমরা নিজের বাড়িঘর বিল্ডিং বানাই না, কিন্তু নবীর মাদ্রাসা থাকবে অভাবে কষ্টে, ছাত্ররা শিক্ষকরা আমরা সবাই আজকে যার যেমন তৌফিক নগদ দিব এবং লেখায় দিব। বলেন কি আছে নগদ দেওয়ার মতো? বলেন 2,000, 5,000, 1,000 যার যেমন আছে। আমার হাতে নেই 2,000 মানুষ, আল্লাহর কোরআন সামনে, কোরআন একটা ছোট্ট সূরা আর 2টা আয়াত বাকি আছে। এই 2টা আয়াত শোনাবো, আর একটা আশ্চর্য ঘটনা আছে আপনাদেরকে শোনাবো ইনশাআল্লাহ।
আল্লাহ যেন আমাদেরকে মুনাজাত দিয়ে যাওয়ার তৌফিক দেন, বলেন আমিন। ওঠেন, জায়গা থেকে ওঠেন। মা চলে গেছে, বাবা চলে গেছে, দাদা দাদি নাম সব কবরে ঘুমায় গেছে। আমাদেরকে এতিম বানাইয়া ধন সম্পদ সব রেখে গেছে, কবর থেকে ডাক দেয়। আমি কি রাইতে আসি না? আমার জন্য দিতে মন চায় না, তারা কবর থেকে ডাক দেয়। যখন আপনি দান করবেন এই সবটা কবরে নিয়ে যায়, তখন বলে কে দিন আমার কোন ছেলে, কোন ভাই, কোন নাতি আমার জন্য পাঠাইলো। ফেরেশতারা বলে তুমি আপনার অমুক, আপনার জন্য পাঠাই। তখন দোয়া করে আল্লাহ যার দানের বরকত আমি কবরে শান্তি পাইলাম, আমিও কবর থেকে দোয়া করি আল্লাহ তাকে দুনিয়া আখিরাতে শান্তি দিয়ে দিবেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ, এই আসলে জায়গা থেকে অল্প 3টা মিনিটের আমি কিন্তু ওয়াজ শুরু করবো। দিলেও করবো, না দিলেও করবো। বলেন, আপনারা কষ্ট করে অনেক লোকজন মাশাআল্লাহ আপনারা ঠান্ডার মধ্যে বসে আছেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে অনেক নিয়ামত দিবেন। আজকে দোয়া কবুল করবেন, মুনাজাত কবুল করবেন। আর সুলতান মাহমুদ আর গজনবীর মতো আজকে আল্লাহ আপনার কাছে দোয়া করবো, আল্লাহ আমরা এই দানের বরকতে তালিবুল ইলম তোমার দানের বরকতে যখন তার 2টা দোয়া কবুল করছো, আমাদেরকে আজকে আল্লাহ 2টা দোয়া কবুল করো। আল্লাহ এক নম্বরে রসুল আমাদেরকে স্বপ্ন দেখাইয়া দাও। বলেন আমিন। বলেন কে আছেন? বলেন উঠি টাকার মালিক দেখো অভাব হয় না দূর, গরিবের ঘুমায় আরাম করে মনটা বাহাদুর। সুবহানাল্লাহ বলেন। ফেরাউনের লাশটা দেখো মিশর জাদু করে, আয়না মাসি পোকা মাকড় সবাই ঘৃণা করে। সব করে থাকবে, ভোগ বিলাসের বাড়ি গাড়ি থাকবে পরে সব, সময় থাকতে করো আমল আল্লাহ আমার রব। সুবহানাল্লাহ। একজন মানুষকে 10,000 টাকা, 20,000 টাকা, 5,000 টাকা, একটু ওঠেন, দাঁড়ায় যান। ফেরেশতারা ক্যামেরাটা বডিও করো, ভিডিও করবে। বলেন ইনশাআল্লাহ। একটা লোক দাঁড়ায় একটু আদালওয়ালা খায় কাপাইলি, অর্থাৎ আগে যে দিবে তার দেখা দেখি, পরে যারা দিবে তাদের সওয়াব ওই প্রথম ব্যক্তির আমল আল্লাহ দিয়ে দিবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। কে আছে বলেন? হোক 2,000 1,000 দাও, যেমন তো দাঁড়ায় যান, নিজের হাত দিয়ে জমা দোকানে এগিয়ে দিয়ে দেন। ফেরেশতারা অডিও করে, ভিডিও করে। কিয়ামতের দিন আপনি দেখবেন কোরআনের সামনে দান করতেছেন। আল্লাহর কোরআনের মাহফিল আজকে দোয়া কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। আমার সাথে আরেকজন আলেম আছে, বড় বসের বক্তা, এবং তিনি ঢাকা থেকে আর জায়গায় ওয়াজ করছেন। আমি আইকা দেখি গাড়িতে কালকে একসাথে যাব। তো উনি তাফসীর করেন। ওনার কণ্ঠ তো আব্দুল হক আব্বাসীর মতো। আমার ওস্তাদ হলো হামিদুর রহমতুল্লাহ আলাইহি। উনি এত বড় বুজুর্গ, ঘুমাইয়া গেল দেখতাম হুজুরের ভিতরে জিহ্বাটা লড়তেছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। জিহ্বাটা লড়তেছে। হামিদুর সারা বিশ্বের উনি ছিল, বিশ্বের উনি। যাই হোক, আমি সেই হুজুর আমার ওস্তাদ আমাদেরকে দোয়া করে গেছেন, এবং হুজুরের বাকি কি কথা বলবো না, তার কারণ সব গোপন কথা বলতে হয় না। আল্লাহ পাক সকলকে কবুল করুক, আমিন। আমি ইনশাআল্লাহ হামিদুর রহমতুল্লাহর ছাত্র, বিশ্বের উনি তার ছাত্র। এই জন্য আপনাদের সামনে কোরআনের মাহফিল দোয়া কবুলের জায়গা। দোয়া সবসময় কবুল হয় না। কোরআন দোয়া মক্কা মদিনায় 25টা জায়গা আছে দোয়া কবুলের জায়গা, 25টা জায়গা। আনা কাবা দোয়া কবুলের জায়গা, জমজম দোয়া কবুলের জায়গা, মুজদালিফা দোয়া কবুলের জায়গা, আরাফাত ময়দান দোয়া কবুলের জায়গা, মসজিদে কিবলাতাইন দোয়া কবুলের জায়গা, বাবে জিবরাইল দোয়া কবুলের জায়গা, মুজদালিফা দোয়া কবুলের জায়গা, নগরে সাফা পাহাড় দোয়া কবুলের জায়গা, মারওয়া পাহাড় দোয়া। আর আপনারা আমার এখানে কোরআনের মাহফিল হচ্ছে দোয়া কবুলের জায়গা। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। সেগুলো আগে দিচ্ছে না, তাহলে এখন একটু কম কম দেন, 500 টাকা, 1000 আল্লাহ নগদ ওটা ইনশাআল্লাহ সহজ করে দেন। তাড়াতাড়ি করেন, 1 মিনিট গেছে, 2 মিনিট আছে, এই 2 মিনিট দিবেন। না দিলে আমি বাকি ওয়াজটি পুরো পুরাতে দিয়ে দেবো। মাথা ফিরাফিরি করবো, আপনারা খুশিতে দিবেন, মহব্বতে দিবেন, রসুলকে স্বপ্ন দেখবেন। বলেন আমিন। বলেন 500 টাকা, 1000 দরকার নেই, কিন্তু আগে আপনারা দিচ্ছেন অনেকে 2,000 1,000 দিচ্ছেন। এখন ইব্রাহিম মাইলটা 1,000 টাকা। আল্লাহ আমি গুনাহগার মানুষ, মুসাফির মানুষ, আল্লাহ পাক কোরআন সামনে আল্লাহ গো ওই সুলতান মাহমুদ আগে 5,000 দিছে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এই সুলতান মাহমুদ গজনবী ওই বাচ্চাটাকে মহব্বত করে তার গোড়ায় চড়াইয়া বাসভবনিয়া বসে বাবারে চেয়ারে বসে দিয়ে তুমি আজকাল থেকে আফগানিস্তানের বাদশা বানাইয়া দিলাম। বলে সুবহানাল্লাহ। একটা তালিব ইলমকে এত মূল্য করেছে, এত সম্মান করেছে এই আল্লাহ কিনা ইব্রাহিম আল্লাহ, ইব্রাহিমের নামে নাম।
ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের নামে নাম আল্লাহ পাক নামের বরকতে কিয়ামতের মাপ দিবেন। আল্লাহ পাক 1000 টাকা আগেও টাকা দিয়েছেন, আল্লাহ তার দানকে কবুল করেন, জিন্দেগীর গুনাহগুলি মাফ করে দেন, রহমত বরকত নাজিল করেন। যারা কবরে চলে গেছে, মা বাপ দাদা দাদি নানা নাতনিগুল পিতৃগুল কবরের মাঝে ঘুমায় গেছে, আল্লাহ গো সওয়াব তাদের কবরে পৌঁছাইয়া দাও, বলেন আমিন। ইয়া আল্লাহ বাড়ি ঘরের সন্তান আদি ছেলে স্ত্রী বর্গ রাজি বুঝি যারা আছে আল্লাহ পাক তার ঘরের মধ্যে বরকত দেন, জান আর ঈমান আল্লাহ ইবাদত করেন, আসমানি বালা জমিনি বালা দাওয়াই বালা থেকে আল্লাহ পাক ইবাদত করে, কামাইতে বরকত দেন, খরচে বরকত দেন, বাবা ঘর সংসারে যারা অসুস্থ আল্লাহ তাদেরকে সুস্থ করে দেন। সিরাজ পাথর, সিরাজ পাথর হিসাব আগে 1000 এখনো 1000 আল্লাহ পাক আপনি কবুল করেন। সিরাজ পাথর হিসাব সিরাজুল ইসলাম নাম বড় সুন্দর, আল্লাহ পাক আগে 1000 এখনো 1000 আল্লাহ। শাহজাহান আজারি 500 টাকা মাশাআল্লাহ, আল্লাহ আপনি কবুল করেন, জিন্দেগীর গুনাহগুলি মাফ করে দেন, লক্ষ কোটি টাকার মালিক বানান, জান আর ইবাদত করেন। আল্লাহ পাক দাঁত ভাঙা পেটে পাথর বাঁধা রক্ত মাখা নবীর শাফায়াত নসিব করে দিয়ে কিয়ামতের ময়দানে জীবনের কিছু যদি কবুল না হয়, আল্লাহ পাক আপনি রাসূলের শাফায়াত নসিব করে দিয়ে আমিন। মালে পড়বেন কত 500 টাকা আপনি কবুল করেন, আমিন। আল্লাহ জিন্দেগীর গুনাহগুলি মাফ করে দেন, লক্ষ কোটি টাকার মালিক বানিয়ে দিয়ে আসমানি বালা জমিনি বালা ওই বালা দরিয়াই বালা ইবাদত করেন, ঘর সংসারের মধ্যে শান্তি দান করেন। আল্লাহ রাসূলের জিয়ারত, রাসূলের সাক্ষাৎ, আল্লাহ মোলাকাত এই দুনিয়াতে আল্লাহ আপনি কবুল করে দেন, বলেন আমিন। বলেন তাড়াতাড়ি 200 500 টাকা দাও দিবেন, 2 মিনিট গেছে, 1 মিনিট আছে, তাড়াতাড়ি দিলে দিবেন, না দিলে নাই, কিন্তু একটা বড় বাপ থাকতে পারবে। তার কারণ নবীর মানার জন্য দিব, এত মহাব্বত রাসূলকে নিয়ে জীবন দিয়ে দিল, শহীদ হয়ে গেল যুদ্ধের ময়দানে। তাদের শোনেন, বলবো ঘটনাটা বলবো। শেখ সাদি রহমাতুল্লাহ 30 বছর পর্যন্ত গোটা পৃথিবী সমর্থন করে শেখ সাদি পুরস্কার কিতাব শেখ সাদি লিখছেন, আমরা পড়াই এবং পড়ছি শেখ সাদির কবিতা। তিনি কথায় কথায় কবিতা বলতো, মেয়েগুলি এমন বানাইছেন মাদ্রাসায়, মেয়েরাও কথায় কথায় কবিতা বলে বলে সুবহানাল্লাহ। দিল্লির বাদশাহ শাহজাহান তার 3 জন স্ত্রী বান্দি, 3 জন কোরআনে হাফেজ, তারা কোরআনে হাফেজ। এই জন্য মেয়েদেরকে মাদ্রাসায় পড়ান, ছেলেদেরকে আলেম হাফেজ বানান। যেই বাবা একটা ছেলেকে আলেম হাফেজ বানিয়েছে, ওই বাবা আপনি সবচেয়ে বড় ধন্য, তার জীবনের জন্য বড় ধন্য যে একটা সন্তানকে দ্বীন শিখাইছে, কোরআন শিখাইছে, আলেম হাফেজ বানিয়েছে। সবটাই জারি হবে এই সন্তান থেকে, যত আলেম হবে হাফেজ হবে তাদের ইবাদতের অংশ তার কবরে আসবে, ধরে সুবহানাল্লাহ। দেন আগে 1 মিনিট, অনেক মিনিট আছে। এটা কিন্তু মোবাইলের মিনিট না, এটা হলো কালেকশনের মিনিট। এটা খুব মিনিটটা বড়, 200 500 সাদিয়া সিরাজিয়া নামাজ বসা যদি দাম কানায় তো দরকোশা কাশা। দোয়া করবো, আল্লাহ রাসূলের সাক্ষাৎ মোলাকাত আমরা চাই কি চাই না? সুলতান মাহমুদ গজনবী ওই বাচ্চাটার জন্য মহব্বত কইরা দান কইরা রাসূলকে দেখছে না, দেখে নাই, তাহলে আমরা দেখতে চাই না? একটা লোক 100 টাকা হোক, আজকে একটা লোক বাদ থাকবে। এই মাহফিল শুই না কালকে বাড়িতে গেছে, যাইয়া ঘরে মনে উঠতে পারে নাই, এতেকাল হয়ে গেছে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এতেকাল হয়ে গেছে। জীবন হলো মেড ইন চায়না, ওয়ারেন্টি নাই গ্যারান্টি। জীবন হলো মেড ইন চায়না, ওয়ারেন্টি নাই গ্যারান্টি। কাল যে তুমি পয়সা থাকবা কে দিয়েছে গ্যারান্টি, কাল যে তুমি পয়সা থাকবা কে দিয়েছে গ্যারান্টি। কালকে ওয়াশ হলো, রাতে বাড়িতে গেল, আজকে মাহফিলে আসতে পারে নাই। সুবহানাল্লাহ বলেন। আল্লাহ তার কবরটা জান্নাতের বাগান বানিয়ে দেন। আজকে বেঁচে থাকা তিনিও আসতো, ওনার কিছু টাকা দিছে তার নামে কত টাকা যা মানুষ যা ছিল তাই দিয়ে দিলেন। আলহাজ ব্যাপারী মাদ্রাসা সাবেক সভাপতি কত 9,000 টাকা, আর 1,000 টাকা
না না 9,000 ঘুরিয়ে দিচ্ছি নাম বলতো না, না 9,000 10,000 200 নাম বলতো না, রাখিছে মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ তাড়াতাড়ি এখন খবর হইবে আরে ভাই 500 টাকা আপনি কবুল করেন আমিন দুলারের তামান্না মেডিকেল আল্লাহ পাক আপনি মাফ করে দেন আল্লাহ পাক রহম করেন দয়া করেন শান্তি দান করেন বলেন আমিন আল্লাহ পাক এই মা বোন দান করেছে করবে আল্লাহ তাদেরকে তিনি আসিয়ার সঙ্গে ফাতেমার সঙ্গে খাদিজার সঙ্গে রহিমার সঙ্গে মরিয়মের সঙ্গে আল্লাহ তাদেরকে হাসিল করে দিয়ে আমরা আমি আর সেই মতো তাদের জিন্দেগি বানাইয়া দিয়ে বলেন আমি মা বোন দোয়া আছে মা বোন দোয়া আছে কত করে মা বোনও দান করে মা বোনও দান করে তাড়াতাড়ি 100 200 500 যার যেমন আছে প্রত্যেকে দেন যার যেমন আছে তাড়াতাড়ি দেন আমি অবস্থা আমার পক্ষে দেন ও আচ্ছা আমাদের কথা মতে একটু হাঁটা দেন আর বিসমিল্লাহ করে ওখানে হাত দেন হাত দেন ওখানে হাত দিয়ে দেন ওখানে হাত দেন সবাই দিয়ে দেন বাকি ওয়াজ করবো সামনে মজার ঘটনা আছে সবাই মা বোনরা অনেক মা বোনরা ওয়াজ শুনতেছেন মা বোনরা শুনেন রাসূলের হাদিস আইয়ুব ইব্রাহিম মা তাতা যাওজা আনহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা জান্নাত কোন মহিলা ইন্তেকালের সময় তার স্বামী নগদ হাতে এই রুমালে হাতে দেন এরপর বাকি ওয়াজ করব তাড়াতাড়ি করে 1 মিনিট সময় মজার ঘটনা আছে বিদায়াতের অর্থ আছে বলবো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মাওলানা সালাউদ্দিন বেলাল শাহ এই ওনার উসিলা আপনাদের এখানে আল্লাহ পাক কবুল করছেন আজকে আমার 3টা প্রোগ্রাম 3টা দাওয়া একটা দাওয়া তো দুদিন আমরা জানবে যে 3 দিনের শেষ দিন 3 দিনের শেষ দিন তো ওনারা বলছেন যে আপনার ওখানে আমার অফিসে আমি যাই করি উনি প্রোগ্রাম বক্তাকে ওয়াজ করতেন 20,000 টাকা হইতো সেই মহল এটা বলতে 20,000 টাকা নিছেন না উপরে সেই দাওয়া তো জানা না এখানে ওয়াজ করতে আমি নিজেই সাক্ষী আমি নিজের দাওয়াতে ওনারা হাঁটি যায় না আর ওনার সঙ্গে মহব্বত ভালোবাসা বেশি এই জন্য বিজেপি দাওয়াতটাই আমাদের মাঝখানে আসছি আরো 2টা দাওয়াত আজকে চলতেছে মজা চলতেছে ওই বক্তা দিয়ে দিছি একটা হুজুরে হাত দিলাম যায় না এরপর আমার সঙ্গে আরেকজন বক্তা আছে চেহারা দেখাই দিন হুজুরে আলপোষ দেখাই দিন ওনার কন্ট্রোল আব্দুল আব্বাস হুজুরের খলিফা কান ওই আব্বাসের মতন ও আসলে কোনটা কাইয়া হয়ে যায় কিন্তু এখানে ওয়াজ করবে না এখানে দাওয়াত নাই তো দেখি আর আগামী বছর দাওয়াত দেবে ওই ছাত্ররা করি যাও যাও ব্যাগ যাও তাড়াতাড়ি করো তালেবুল আলেমরা আসতেছে তোমরা যাও তালেবুল আলেম এরা হলো মোহাম্মদের ফেরেশতাদের বাহিনীতে ফাঁকা বিছিয়ে দেন এদেরকে খাইয়াতে ফিরে আমি আপনাদেরকে বাকি দোয়া শুনে আর আমার ওয়াজে বিভিন্ন বই আছে আপনাদেরকে বই দিয়ে দেব তাড়াতাড়ি আমার ওয়াজ শুরু করবো সবাই একটা বড় বাদ থাকবেন না ও 20-50 টাকা যার যেমন আল্লাহ দেখবে কত আছে কত দিবে ফেরেশতারা উড়িয়ে করতেছে বিলিয়ে করতেছে আর দানকারীদের লিস্টির মধ্যে সবার নাম উঠে যায় একটা লোকের নাম লিস্টি থেকে বাদ না পড়ে ইসুফ আলাইহিস সালামকে একটা মহিলা রওনা হয়েছে ও মহিলা তুমি কই যাও ডালি শিবারা পাতা দিয়া আমি ইসুফকে খরিদ করবো তিনি আবার একটা বান্ডি সুতার বান্ডিল লক্ষ লক্ষ টাকা দাম সুতার বান্ডিল দিয়ে কি কালকে রাতে একটা মহিলা মারা গেছেন মাশাআল্লাহ তার স্বামী 1,000 টাকা দিলেন আল্লাহ পাক কবুল করুন আল্লাহ আর গুনাহগুলি মাফ করে দেন আল্লাহ ওই মা ওই বোন আল্লাহ তার ক্ষমতা তার হাতের বাগান বানায় আহারে একজন করে দুজন করে সবাই কবরে বানা সবাই কবর কাঁচা বাঁশের কাঠ পালঙ্গ শুকনো বাঁশের দড়ি কাঁচা বাঁশের কাঠ পালঙ্গ শুকনো বাঁশের দড়ি আত্মীয় স্বজন মিলে রেখে আসবে আপন বাড়ি সুবহানাল্লাহ তাড়াতাড়ি দিয়ে যান তাড়াতাড়ি দিয়ে যান এরপরে মজার অবস্থা শুরু করবে একসাথে একটা ঘটনা বলবো একসাথে আগে রয়ে মেতে ধরে সমর্পণ ইবচন্দ সাদিয়া সিরা দিয়া নামাজ বসা যদি দাম কানাই গুরদর গোসা কষা তাতে তাহলে পানি আসে তাহলে এই টাকা দিয়ে নাও এরপর সুরা শেষ ওয়াদা কিছু সুরা শেষ করবো
শুধু শেষ এর একটা ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা কারো আসে না। আমি কিন্তু তর্জমা করিয়া মিলিয়ে ঝুলিয়ে বলি, কিন্তু তাফসীর কেউ করতে পারবে না যে আমি তাফসীর করি। তাফসীর তো ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা। তাফসীর করার ক্ষমতা কারো না। বলেন কোরআন থেকে তর্জমা করছে, তাফসীর সোজা কথা না। কেউ যদি বলে কোন আলেম বলে আমি তাফসীর করি, তাহলে সে বোকার স্বর্গে বাস করে, বোকার স্বর্গে বাস করে। তাফসীর করছে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা। রাগ করছেন আপনারা? আপনাদেরকে মনে করতে বলে দিই, কালকে আগামী দিন ফজর নামাজে মসজিদে পড়বো। আমরা গাড়ি নিয়ে আসি, রাত্রে যাবো না, এত দূরের পথ ফিক্সের ব্যাপার, যাওয়া ঠিক না, সকালে যাবো ইনশাআল্লাহ। আমার সাথে হুজুরের চেহারা দেখা দিব, এই বক্তা আব্দুল্লাহ আব্বাসের করি, ওনাকে আগামী বছর দাওয়াত দিবেন। আর আমি গুনাহগারকে দাওয়াত দিলে আমি আসবো, আর হলেও স্টেজে আসবে দোয়া লাগে আপনাদের। ফজর নামাজ পড়বো ওখানে মসজিদে। আপনারা যতটুকু সম্ভব ফজরের নামাজ মাওলানা সালাউদ্দিন সাহেব খতিব সাহেব মাশাআল্লাহ হুজুরের সম্মানার্থে এখানে আরো দুইটা দাওয়াত ক্যান্সেল করে আইছে। এই জন্য মসজিদে ফজর নামাজের পরে অল্প কয়েক মিনিট বয়ান করবো, জিকির আজকার করবো, জিকির আজকার করবো। জিকির করলে লাভ নমস্কার, জিকির করো মুমিনগণ, জিকিরেতে দিল রোশন, বলে মার সাথে মৃত্যু হবে জিকিরকারী যতজন। সুবহানাল্লাহ। কাল বলা করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। যারা বেশি দূরে কষ্ট, সেটা আপনারা না আসেন অপরাধ, অন্তত রেঞ্জের মধ্যে যতটুকু সম্ভব, কবজার মধ্যে মানে আয়ত্তের মধ্যে যতটুকু সম্ভব একবেলা নামাজে আসেন না। আমরা আমাদের সাথে আপনাদের সাথে আমরা একত্রে একবেলা নামাজ পড়ে একটু বয়ানও করবো, একটু জিকিরও করবো। এরপরে আমাদের গাড়ি চলবে, আপনাদের এলাকায় তো আর দেখা হবে না, আবার বাঁচলে না, হয়তো জীবনের প্রথম দেখা, জীবনের শেষ দেখা। আল্লাহ আপনার জান্নাতের মধ্যে আমরা জায়গা নাও পাই, মাঝখানে ভিআইপি জায়গা নাও পাই, কিন্তু কোনায় কানায় একটু আমরা যারা আজকে খবরে আসি সকলকে একটা কোনায় একটু জায়গা ফেলে দিয়েছে, ওরা বলেন একটু জায়গা ফেলে দেয়। হ্যাঁ, জান্নাত দোজখ সে ইয়া রব ক্যা করু, আরজু मैं तुझे দেখা করো। আচ্ছা, এবার পড়েন, আমার সাথে পড়েন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم জোরে পড়েন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين বলে সুবহানাল্লাহ। فما يكذبك بعد بالدين, দিন মানে কিয়ামতের দিন। হে পৃথিবীর মানুষ, কিয়ামতের দিনকে তোমরা কি মিথ্যা মনে করেছো? কিয়ামত আছে না নাই? আছে। হ্যাঁ, কিয়ামত। কিয়ামত কত বছর লাগবে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে? 50,000 বছর। কত বছর? 50,000 বছর। কতদিন? যোগ নিয়মে ধরবে না, ক্যালকুলেটার ধরবে না। 50,000 বছরে কতদিন? 50 বছরে হলো 18 কোটি 25 লক্ষ বছর। আসলে ময়দান দাঁড়ায় থাকে। এই কিয়ামতের জন্য তোমরা মিথ্যা মনে করেছো? যেই কিয়ামতের ময়দানে মানুষের মাথার উপরে সূর্যটা এসে যাবে, মাথাটা টাস টাস করে ফেটে যাবে, মাথার মগজগুলি নাকের আগা চুলের আগা বেবে করাইতে থাকবে। ভাই আমার শোনেন, ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, যারা ঈমান আনবে নামাজ পড়বে, আমলে সালেহ করে যারা নামাজ পড়বে না, যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে না, তাদেরকে আল্লাহ পাক কোনটা শাস্তি দিবেন।